हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रेयर्स के लिए हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडक प्रभु ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नमो ब्रह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मण्याय जगद्धिताय गोविंदाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे వెరీ క్విక్ గా 6 అష్టకం ప్రేయర్స్ కూడా చేసుకుందామా. దర్పణమార్జనం భవమహాగ్ని నిర్వాపణం కైరవ చంద్రికా వితర నిత్యావధు జీవనం ఆనందాద్భుతివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాదనం స్నపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం నామకారీ బహుదా నిజ సర్వశక్తి తత్రార్పితా నియమిత స్మరణేన కాలా ఏతాదృశీ తవ కృపా భగవాన్ మమాపి దుర్దైవం ఈదృశం ఇహ జాని అనురాగః తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణునా అమానీన మానదేన కీర్తనీయ సదా హరి न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद्भक्तिरहैतुकी त्वयि ऐनन्तनुज किङ्करं पतिता मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुधाय गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमीषेण चक्षुषा प्रवशायितम् शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहणेन मे आश्लिष्य वा पादरतं विनास्तु माम् आदर्शनान् मन्महतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनादस्तु स एव नापरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुक्तिं करोति वाचनं बन्धुबलगायत्र्यं प्रपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं हरे कृष्ण హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మాతాజీ ఎలా ఉన్నారమ్మా అందరూను हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी సో ఇవాళ ఏమ్మా హరే కృష్ణ చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సో కొంచెం हरे कृष्ण प्रभु जी హరే కృష్ణ మజాదమ్మ हरे మాతాజీ. कृष्ण प्रभु जी హరే కృష్ణ అందరి దగ్గర పుస్తకాలు हरे ఉన్నాయి లేదు कृष्ण प्रभुजी హరే కృష్ణ అమ్మ कृष्ण प्रभुजी హరే కృష్ణ అందరి దగ్గర పుస్తకాలు ఉన్నాయో లేదో తెలియదు జనరల్ గా క్లాస్ స్టార్టింగ్ లో
ఎవరెవరు చదువుతారో వాళ్ళందరినీ ఒక లిస్ట్ తయారు చేసుకుంటామమ్మా. సో లాస్ట్ మేము తయారు చేసుకున్న లిస్ట్ ఇది. సో ఇందులో జస్ట్ వరలక్ష్మి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? నాకు ఎక్కడ కనబడలేదు, వచ్చారా? అనుపమ మాత, రేవతి మాతాజీ, అనుపమ మాతాజీ ఉన్నారు, ప్రభా మాతాజీ, విజయ మాతాజీ, ప్రభుజీ నేను only I will listen ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే అమ్మా. లేదు మళ్ళీ ఈ మంత్ I will listen. లక్ష్మీ నారపరెడ్డి మాతాజీ ఉన్నారా? ఉన్నా ప్రభుజీ. బాలమణి మాతాజీ చూశాను. పార్వతి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? కుసుమ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉన్నాను ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. హరే కుసుమ కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే మాతాజీ, కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చంద్రమౌళి ప్రభు ఉన్నారు, సులక్క ఉన్నారు. అమ్మా నా దగ్గర కూడా బుక్ ఉన్నది. అలాగేనమ్మా, మీ పేరు కూడా యాడ్ చేస్తానమ్మా. ఎవరెవరు ఉన్నారు లేదు చూస్తున్నాను. శాంత సుజాత మాతాజీ, ప్రభాకర్ ప్రభు, శారదా మాతాజీ, రామలక్ష్మి మాతాజీ, ఓకే, వెంకటలక్ష్మి మాతాజీ, జగదమ్మ మాతాజీ, సుబ్బలక్ష్మి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? నేను ఉన్నాను నాన్న. పిన్ని ఉన్నారు. మా చెల్లెలు కూడా ఉంది. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. గోలకృష్ణ పేరు అంచండి. ఏమ్మా, ఒక్క నిమిషం ప్రభు. ప్రభుజీ, మా అన్నయ్య ఒక ఆయన జాయిన్ అవుతానన్నారు. నెంబర్ ఎట్లా వాళ్ళకి లింక్ మామూలుగా పంపించేయటమేనా? నెంబర్ మీరు యాడ్ చేసి పంపించేసాయండి. రాణమూర్తి గారు ప్రభు మీరేం చెప్తున్నారు? గోలకృష్ణ గారి పేరు కూడా యాడ్ చేయండి. అవునా? ఓకే ప్రభు. ఇంకా ఇందులో పేర్లు లేని వాళ్ళు చెప్పండి అమ్మా. బుక్స్ ఎవరు చదువుతారు అనుకుంటున్నారో నాకు వరుసగాను. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నిర్మలా మాతాజీ. నిర్మలా మాతాజీ. ఎస్, నిర్మలా మాతాజీ. ఇంకా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేను కళ్యాణి మాతాజీ. ఎస్, కళ్యాణి మాతాజీ. బాగున్నారా అమ్మా? బాగున్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పద్మప్రియ ప్రభుజీ. మాధవి వ్రజసుందరి దేవి. మాధవి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. లలిత. మాధవి వ్రజసుందరి దేవి దాస్. రాశాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. లలిత. లలిత హరే మాతాజీ. కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేను ప్రభు స్క్రీన్ కనబడుతుంది కదా? ఓకే, చెప్పండి అమ్మా. నెక్స్ట్ ఎవరు? నెక్స్ట్ వీక్ చదువుతాను. ఇవాళ నేను ఫాలో తప్పకుండా. అవుతాను సార్. తప్పకుండా అమ్మా, తప్పకుండా అన్న విషయం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శశి అండి. శశి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రవళిక. అమ్మా ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారా? తులసి మాతాజీ. ప్రభు తులసి మాత. తులసి ప్రభు. శశి ప్రభుజీ. తులసి కాదండి, శశి. SASI. శశి. రామ తులసి ప్రభు. రామ తులసి. రామ తులసి. ఓకే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అమ్మా, మాధవి వ్రజసుందరి దేవి దాస్. అది రాశానమ్మా. మీ పేరు ఇది ఇక్కడ ఉందిగా. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. ప్రభు ఇక్కడ నిర్మలా మాతాజీ. నాది ఇనిషియేషన్ పేరేమో నందిని కృపమయ్యి దేవిదాస్. పర్లేదమ్మా, ఏ పేరుతో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే పర్వాలేదు ప్రస్తుతానికి. ఇంకెవరు పేరు ఉన్నాయమ్మా? చదువు ఇక్కడ డాక్టర్ ప్రభు నా పేరు రామలక్ష్మి ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అమ్మా ఇంటి పేరు ఏమైనా ఉందమ్మా? ఇంకో రామలక్ష్మి మాతాజీ ఉన్నారు. రామలక్ష్మి మాతాజీ కూడా ఉన్నారు కదా. మీ పేరమ్మా? పల్లేడ లక్ష్మి అని ఉంది ప్రభు. ఓకే అమ్మా. ఇంకా నెక్స్ట్ దండవత్ ప్రణామ మాతాజీ, వందన మాతాజీ. వందన మాత ఆదిలాబాద్ నుంచి బుక్స్ ఉన్నాయి ప్రభుజీ. ఓకేనమ్మా. ఇంకెవరున్నారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్. నా పేరు సుమ్నా చమర్తి. మేము వల్లి మాతాజీ గ్రూప్ నుంచి వచ్చాము. ఫస్ట్ క్యాంటో మిస్ అయ్యాం స్టార్టింగ్ రీడింగ్. అంటే జస్ట్ మామూలుగా మేము చదువుకున్నాం కానీ మళ్ళీ ఒకసారి అందరితో కలిసి చదువుతాము. బుక్స్ ఉన్నాయి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరి పేరు మిస్సింగ్ అమ్మా? ఒకసారి మనం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎప్పుడైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, ఒకవేళ ఎవరి పేరు మిస్ అయితే సరే. సో విల్ స్టార్ట్. సో ఫస్ట్ క్యాంటో కొంతమంది ఇందులో చాలా మంది ఫస్ట్ క్యాంటో చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఇదివరకు ఇది ఫస్ట్ టైం భాగవతం రీడింగ్ అయితే యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్ వన్ వే. ఇదివరకు ఆల్రెడీ చదివింటే ఇది ఇంకో విధంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు, రైట్? సో భాగవతం గురించి నిన్నంతా మనకి ప్రభుజీ చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఇందులో 12 ఉంటాయి.
జస్ట్ మ్యూటింగ్ ఎవ్రీబడి ఫర్ నౌ. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో 12 స్కందాల్లోని మొదటి స్కందంతో మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాము. 12 స్కందాలు భగవంతుని విరాట్ రూపంతో పోలుస్తారు. తెలుసు కదమ్మా, వినే ఉంటారు. సో భగవంతుని విరాట్ రూపంతో పోల్చి మొదటి 2 స్కందాలు భగవంతుని పాదాలతో పోలుస్తారు. నేను మనకు ప్రభు చెప్పారు. అందులో మొదటి స్కందం సృష్టి గురించి చెప్పుకొస్తుంది. ఇందులోని మొదటి స్కందంలో మనకి 19 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. ఇందులో భాగవతము ఎవరిద్దరి మధ్య కాన్వర్జేషన్ అమ్మా? పరీక్షిత్ మహారాజును సుఖదేవ గోస్వామి మధ్య కాన్వర్జేషన్. సో కానీ మనకి భాగవతము సూతముని నైమిషారణ్యంలోని ఋషులతోని కాన్వర్జేషన్ తో మొదలవుద్ది. సో ప్రతి పురాణము కూడా ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య కాన్వర్జేషన్ లాగే ఉంటుంది. ప్రతి భారతం కూడా ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య కాన్వర్జేషనే. రైట్? ఎవరు వాళ్ళిద్దరు? జనమేజయుడికి కూడా సుఖదేవ మహర్షి చెప్తారమ్మా? మరి సుఖదేవ్ మహర్షి కాదమ్మా, పేరు మర్చిపోయాను నేను. జనమేజయుడికి కాన్వర్జేషన్, జనమేజయుడు ఇంకో ఋషితో కాన్వర్జేషనే. అక్కడ నుంచి మనకి భారతం మొత్తం, ఆయనకి మహాభారత కథ అంతా ఆయన చెప్పుకొస్తాడు వెనక్కి. అవునవును, జనమేజయుడికే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఋషి పేరు మర్చిపోయాను. బట్ ఎనీవే, సో ఇందులోని 1వ అధ్యాయంలోని 1వ స్కందంలోని మనము ఫస్ట్ ఋషులు సూతముని అడుగుతారు కొన్ని ప్రశ్నలు. దాని సమాధానంగానే మొత్తం అన్ని 12 స్కందాలు వస్తాయి. ఆ ప్రశ్నలు సమాధానము, అందులో మళ్ళీ కొంచెం కాన్వర్జేషన్లు. మన మైత్రేయ ముని విదురుడు కాన్వర్జేషన్ చూస్తాము. అలాగే కుంతీదేవి ప్రార్థన చూస్తాము. భీష్ముడు ధర్మరాజు మధ్య సంవాదం అంతా చూస్తాము. అలా కాన్వర్జేషన్స్ కింద వస్తుంటది భాగవతం అంతా కూడా. సో అందులో ఈ పర్టికులర్ పుస్తకంలో, ఈ పర్టికులర్ స్కందంలోని కుంతీదేవి గురించి తెలుసుకుంటాము. అలాగే ద్రౌపది దేవి ప్రార్థనలు కూడా ఇందులోనే వస్తాయి అనుకుంటా. అసలు భాగవతం ఎందుకు రాయబడింది, భాగవతం వలన ప్రయోజనాలు ఏంటి అన్ని కూడా నేను చాలా మటుకు ప్రభు చెప్పారు. అందులో మళ్ళీ కొన్ని విషయాలు ఇవాళ ఈ స్కందంలో మనకి విపులంగా అర్థమవుతాయి. రైట్? అయితే ఇందులోని ఈ పర్టికులర్ స్కందాన్ని 3 భాగాలుగా డివైడ్ చేసుకుంటూ వస్తే, మొదటి భాగం నైమిషారణ్యంలో ఋషులు అడిగిన ప్రశ్నలు. అది మొదటి 3 అధ్యాయాలు కూడా ఆ ప్రశ్నలతోనే సరిపోతుంది. ఆ తర్వాత 4వ అధ్యాయం నుంచి భాగవతం యొక్క చరిత్ర, శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క చరిత్ర అంటే వ్యాసదేవులకి నారదమునికి మధ్య జరిగిన సంభాషణ, ఎట్లాగ భాగవతం అవతరణ చెందింది, అసలు ఎట్లా భాగవతం అన్నది పుట్టుకొచ్చిందో చెప్పుకొస్తుంది. 3వ భాగానికి వచ్చేసరికి పరీక్షిత్ మహారాజు అక్కడి నుంచి 7వ అధ్యాయం నుంచి మనకి పరీక్షిత్ మహారాజు కనబడడం మొదలు పెడతారు. పరీక్షిత్ మహారాజు కలితో జరిగిన సంభాషణ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనకి 2వ స్కందం నుంచి సుఖదేవ గోస్వామి మాట్లాడడము, ఫిలాసఫీ అంతా స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే ఇందులో మొదటి 3 శ్లోకాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మొదటి 3 శ్లోకాలు కూడా భాగవతము తాలూకా విశిష్టత గురించి చెప్తూనే వస్తుంది. ఆ తర్వాత సూత గోస్వామి ఋషులతో సంభాషణ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే మొదట ఇవాళ భాగవతం మొదలుపెట్టే ముందు కొంచెం ఈ స్టార్టింగ్ ఉపోద్ఘాతంలోని కొన్ని సెక్షన్లు చదువుకుందాం. ఓకే. సో నేను ఉపోద్ఘాతంలో ఒక పారాగ్రాఫ్ చదువుతాను. అందరూ ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ చదవడానికి ట్రై చేయండి. మిగతా వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. ఎందుకంటే మనకు సుమారుగా 35 పేర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 1 గంటలో కంప్లీట్ చేయాలంటే ఇంచుమించుగా 1 నిమిషం 1 మినిట్ చదివేలాగా చూసుకుందాం. ఉపోద్ఘాతము పేజ్ నెంబరు 27, అంటే స్టార్టింగ్ లో 27, బ్రాకెట్స్ లో ఉండే 27వ పేజీ ఉపోద్ఘాతం నుంచి మొదలు పెడుతున్నారు. దైవ భావనము, పరతత్వ భావనము అనునవి ఒకే స్థాయిలో ఉన్నంటివి కాదు. ఈ రెండిటిలో పరతత్వమును లక్ష్యము పైననే శ్రీమద్ భాగవతము కేంద్రీకృతమైనది. దైవభావము నియామకుని సూచించగా, పరతత్వ భావము దివ్య పదార్థమును లేదా సర్వశక్తులకు ఆది మూలమును సూచిస్తుంది. నియామకుడు భావనలో దైవం యొక్క రూపలక్షణముల లేడా ఎట్టి భిన్నాభిప్రాయములు లేవు. నియామకుడైన వాడు నిరాకారుడు కాకపోతే అందులకు కారణము. కానీ
ఆధునిక ప్రభుత్వ విధానం ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వము కొంతవరకు నిరాకార తత్వమునే కలిగి ఉండదు. అయినను దాని అందున్న ముఖ్య ప్రభుత్వ అధినేత రూపసహితుడై ఉండను. అంతేకాక ప్రభుత్వము యొక్క నిరాకార తత్వము రూపలక్ష్యములకు అధీనమై ఉండును. అనగా ఇతరులను నియమించుటను విషయమున రూపలక్షణం యొక్క అస్తిత్వమును మనం నిస్సందేహంగా అంగీకరింపవలసి ఉన్నది. వాస్తవమునకు విశ్వమునందలి వివిధ కార్యముల నిర్వహణకై వాళ్ళు నియామకులు ఉన్నందున పలువురు దేవతలు మనకు గోచరించుతున్నారు. ఏదేని ఒక అసాధారణ శక్తిని కలిగి ఉండుట అట్టి నియామకులకు భగవద్గీత విభూతి మత్సత్వము అని తెలియజేస్తున్నారు. విభూతి మత్సత్వం అనగా దేవదేవునిచే శక్తి ప్రధానము కావింపబడిన నియామకులని భావము. వివిధములైన ప్రత్యేక శక్తులు కలిగిన అట్టి విభూతి మత్సత్వములు అనగా నియామకులు లేదా దేవతల పలువురులను పరతత్వం మాత్రము అద్వితీయమై ఉన్నది. అట్టి పరతత్వమును లేదా దివ్య పరమార్థం అనే శ్రీమద్ భాగవతము పరసత్యమని నడుపుచున్నది. హరే కృష్ణ. మరి 2వ పారాగ్రాఫ్ చదువుతావమ్మా? చదువుతానమ్మా. హరే కృష్ణ. అమ్మా కొత్తగా వచ్చిన ఫాలో అవ్వండి అమ్మా. ఈ విధంగా పారాగ్రాఫ్ చదువుకుంటూ వరుసగా ఇందులో ఉన్నట్టు ఆర్డర్ లో చదువుకు వెళ్తున్నాము. అందుకే ఒక రౌండ్ చదివితే మీకే అర్థమవుతుంది. ఓకే అమ్మా 27వ పేజ్ అమ్మా. భాగవత పుస్తకంలో 27వ పేజ్ కాదు, ఉపోద్ఘాతం అని చెప్పి ముందు ఉంది. ఫస్ట్ చాప్టర్ కంటే ముందు మీకు ఆ పేజ్ నెంబర్స్ బ్రాకెట్స్ లో పెట్టి ఉంటుంది. ఆ 27వ పేజ్ 2వ పారాగ్రాఫ్ చదవమ్మా. చదువుతానమ్మా. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవత రచయిత అయిన శ్రీల వ్యాసదేవుడు తొలుత పరమసత్యము అనగా పరతత్వమునకు గౌరవపూర్వక వందనములను అర్పించుచున్నారు. అట్టి పరమసత్యము సర్వశక్తులకు పరమ మూలాధారము కనుకనే పరమసత్యము పరమపురుషుడై ఉన్నాడు. దేవతలు లేదా నియామకులు నిస్సందేహముగా పురుషులే అయినా వారు తమ నియామక శక్తిని ఎవ్వాని నుండి గ్రహించుచున్నారో అట్టి పరమసత్యము మాత్రము దివ్య పురుషుడు. ఈశ్వర అను సంస్కృత పదము దైవమను భావనను తెలియచేసిన పరమపురుషుడు మాత్రము పరమేశ్వరునిగా లేదా దివ్య ఈశ్వరునిగా పిలువబడును. అట్టి పరమపురుషుడు లేదా పరమేశ్వరుడు దివ్య చైతన్య పూర్ణుడు. అంతేకాక ఏ ఇతర మూలముల నుండి అతడు శక్తిని గ్రహింపనందున పూర్ణ స్వతంత్రుడై ఉన్నాడు. వేద వాంగ్మయములో బ్రహ్మదేవుడు ఘనుడైన దేవతగా లేదా ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, వరుణాది దేవతలకు అధిపతిగా వర్ణింపబడిన తన శక్తి జ్ఞానముల విషయమున అతడు కూడా స్వతంత్రుడు కాడని శ్రీమద్ భాగవతము నిర్ధారించుచున్నది. సర్వ జీవహృదయములలో నివసించు పరమ పురుషుని నుండి అతడు జ్ఞానమును వేదముల రూపమున గ్రహించి ఉన్నాడు. పరమ పురుషుడు ప్రత్యక్షముగా పరోక్షముగా సర్వమును ఎరిగి ఉండును. అటువంటి పరమ పురుషుని అంశలైన జీవులు ప్రత్యక్షముగా పరోక్షముగా తమ దేహములను గూర్చి లేదా బాహ్య లక్షణములను గూర్చి మాత్రమే తెలియచుండగా పరమ పురుషుడు మాత్రము తన అంతర్బాహ్య లక్షణములనన్నింటినీ ఎరిగియుండును. హరే కృష్ణ. భారతి మాతాజీ చదువుతారమ్మా నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దివ్య చైతన్యపూర్ణుడైన ఆ పురుషుడే సృష్టి స్థితి లయములకు కారణుడని జన్మాదస్య అను పదములు సూచించుచున్నవి. జడ పదార్థము నుండి ఏదీను సృష్టింపబడదు, కానీ జీవుని నుండి జడ పదార్థము సృష్టింపబడునన్న విషయము మనకు సాధారణ అనుభవమై ఉన్నది. జీవుని సంపర్కము చేతనే భౌతిక దేహము వృద్ధి నుండి కార్యము నొనరించు యంత్రముగా రూపొందుట అన్నది దీనికి ఒక ఉదాహరణము. జ్ఞానరహితులైన మనుజులు దేహమును యంత్రమునే జీవునిగా భావించిన వాస్తవమునకు జీవుడే దేహయంత్రమునకు ఆధారమై ఉన్నాడు. అటువంటి జీవుడు దేహమును త్యజించినంతనే అది నిరుపయోగమగును. అదే విధముగా సమస్త భౌతిక శక్తికి పరమపురుషుడే ఆది మూలమై ఉన్నాడు. ఈ విషయము వేద వాంగ్మయమునందంతటను తెలుపబడినది. అంతేగాక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును ప్రచారము చేసిన మహాత్ములందరూ ఈ సత్యమును అంగీకరించి ఉన్నారు.
జీవశక్తియే వాస్తవమునకు బ్రహ్మము అయి ఉన్నది. ప్రఖ్యాతి చెందిన ఆచార్యులలో ఒకరైన శ్రీపాద శంకరాచార్యులు బ్రహ్మమే సత్యమనియు జగత్తు మిథ్యయనియు నుడివిడి ఉండిరి. సర్వశక్తులకు మూల కారణము జీవశక్తియే. అతడే పరమపురుషునిగా అంగీకరింపబడినాడు. తత్కారణముననే అతడు భూత భవిష్యత్ వర్తమానములను మాత్రమే గాక తన సృష్టిలోని ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోని అణువణువును ఎరిగి ఉన్నాడు. కానీ అసంపూర్ణుడైన జీవుడు తన దేహములో ఏమి జరుగుతున్నదన్న విషయమునే సంపూర్ణముగా ఎరుగలేడు. ఆహారంను భుజించుటను మాత్రమే తెలిసిన అతడు అది ఎట్లు శక్తిగా మార్పు చెందుచున్నదో లేదా ఎట్లు దేహమును నిలుపుచున్నదో తెలుసుకొనలేడు. అదే జీవుడు పూర్ణుడైనప్పుడు జరుగు విషయములనన్నింటినీ సమగ్రముగా ఎరుగగలడు. పరమ పురుషుడు సర్వ విధముల పూర్ణుడై ఉన్నందున సమస్తమును సమగ్రముగా నెరుగుట అతనికి సహజమై ఉన్నది. తత్కారణముననే పరమ పురుషుడు శ్రీమద్ భాగవతమున వాసుదేవునిగా లేదా తన పూర్ణశక్తికి సంబంధించిన జ్ఞానమును ఆ శక్తిని పూర్ణముగా కలిగి ఉండి సర్వత్రా నిలిచిన వానిగా సంబోధింపబడినాడు. దీనికి సంబంధించిన విషయమంతయు శ్రీమద్ భాగవతమున స్పష్టముగా వివరింపబడినది. తత్కారణముగా పాఠకునికి ఈ విషయమున సునిశ్చిత అధ్యయమునకు చక్కని అవకాశము కలుగుతున్నది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సుధామాతాజీ ఉన్నారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉన్నారండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది కదండి? వినిపిస్తుంది, చదవండి అమ్మా. ఈ ఆధునిక యుగములో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ప్రయోగాత్మక నిరూపణ ద్వారా శ్రీమద్ భాగవతమును ప్రచారం చేసిరి. ఆయన నిర్వేతుక కరుణ ద్వారా శ్రీమద్ భాగవతమునందలి వివిధ అంశములలోనికి చొచ్చుకొని పోవుట పాఠకునికి సులభతరము కాగలదు. కనుకనే శ్రీమద్ భాగవతము యొక్క నిజ ఘనత పాఠకునికి అవగాహన మగుట కొరకు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల వారి జీవితము, ఆయన ఉపదేశములు ఈ ఉపోద్ఘాతమున సంగ్రహముగా పొందపరుబడినవి. శ్రీమద్ భాగవతమును భాగవతుడైన మహాత్ముని నుండియే తప్పక నేర్వవలెను. ఇది అత్యంత ముఖ్య విషయము. భాగవతుడనగా శ్రీమద్ భాగవతమును జీవితమున ఆచరించువాడని భావము. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు పరతత్వమైనందున స్వయం భగవానుడను భాగవతుడును శ్రీమద్ భాగవతమును అయ్యున్నారు. కనుకనే శ్రీమద్ భాగవతమును అవగాహన చేసుకొనుటకు ఆయన అనుసరించిన మార్గమే ప్రపంచ జనులందరికీ ఆచరణ యోగ్యమై ఉన్నది. భారతదేశమునందు జన్మించిన వారిచే శ్రీమద్ భాగవతము ప్రపంచ నలుమూలల ప్రచారము చేయబడవలనని ఆయన వాంఛించిరి. హరే కృష్ణ. శారదామాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణునికి సంబంధించిన విజ్ఞానమే శ్రీమద్ భాగవతము. ఆ ఆదిదేవుని ప్రాథమిక జ్ఞానము భగవద్గీత యందు లభించుతున్నది. మనుజుడు ఎట్టివాడైనను కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానంలో శ్రీమద్ భాగవతము మరియు శ్రీమద్ భగవద్గీత నిష్ణాతుడైనచో దాని యందు అతడు ప్రామాణికుడైన ప్రచారకుడు లేదా గురువు కాగలడని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు పలికి ఉన్నారు. దుఃఖభాగులైన ప్రపంచ జనులందరి శుభము కొరకై మానవ సమాజమున కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానము అత్యంత అవసరమై ఉన్నది. కనుకనే కృష్ణపరమైన విజ్ఞానమును స్వీయ శ్రేయస్సు, సంఘ శ్రేయస్సు, సర్వ ప్రపంచ మానవాళి శ్రేయస్సు నిమిత్తమై స్వీకరింపమని సర్వదేశాధినేతలను మేము అభ్యర్థించుతున్నాము. చదవమంటారండి కొంచెం? హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ నుంచి చైతన్య మహాప్రభు వారి జీవితం అంతాను రాసిందమ్మా. ఇది సుమారుగా ఇంకో 40 పేజీలు ఉంటుంది. సో మనం ఇదంతా చదవట్లేదు ఇవాళ. చైతన్య మహాప్రభు జీవిత చరిత్ర అంతాను ఇది మీరు ఏదో టైంలో మీ దగ్గర బుక్ ఉంది కాబట్టి చదువుకోగలిగితే బాగుంటుంది, రైట్? సో ఆఖరి పేజీ అంటే 72వ పేజీకి వెళ్దాం.
పద్మావతి మాతాజీ 72వ పేజీలోని హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ అమ్మ 72వ పేజీలో ఉన్న 5 పాయింట్స్ చదువుతారమ్మా. దివ్యమైన భక్తియుక్త సేవ పరస్పర నియమములు కలిగినట్టే 5 స్థితులు కలిగి ఉన్నది అని చెప్పి 5 పాయింట్స్ చదవగలరమ్మా. అక్కడి నుంచి చదువుకుందాం. కనబడ్డదమ్మా? 77వ పేజీ. 72 అమ్మా. 72. 72. రెండో పారాగ్రాఫ్. భక్తియుక్త సేవ 75 ఉంది మా దాంట్లో. మీ దాంట్లో 75 ఉందా? సరే సరే. అంటే 78 ఉంటుందండి. అదే ఎక్స్ వి ఉంటది చూడండి. మొదటి అధ్యాయానికి ముందు మాతాజీ. మొదటి అధ్యాయానికి ముందు సింపుల్. నా బుక్ లో అయితే 72 అనే ఉంది. నా దాంట్లో కూడా పేజీ నెంబర్లు లేవు. చైతన్య మహాప్రభు రచించిన 8 శ్లోకములను ఉందదా దాని మీద? దాని ముందు భౌతిక బంధము నుండి ఉన్నదమ్మా. అనంతకాలం. సరే చదవండి అమ్మా. పద్మావతి మాతాజీ చదవండి. 8 మనకు శిక్షాష్టక ప్రేయర్స్ తాలూకు మీనింగ్స్ అవి చదవండి. అనంతకాలము నుండి ప్రభుజీ చదవండి. అనంతకాలము నుండి ప్రోగుబడిన ధూళిని తొలగించి హృదయమును శుభ్రపరిచినదియును జన్మ మృత్యు భరితమైన సంసార దావానరమును క్షమింపజేయునదియు నగు శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనమునకు జయము జయము శ్రేయస్సు అనేది చంద్ర కిరణములను ప్రసరింపజేసేది కారణమును ఈ కృష్ణ సంకీర్తనము సర్వ మానవాళి అతి ముఖ్యమైన వరప్రసాదము. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునకు ప్రాణము ఈ సంకీర్తనమే. ఆధ్యాత్మిక ఆనంద సాగరమును వృద్ధి చేసేది ఈ శ్రీకృష్ణ నామ సంకీర్తనము మనము సర్వదా ఆతురితతో ప్రయత్నించేది. పూర్ణామృత స్వాదనమునకు మనలను సమర్థులను చేయగలదు. 2 హే ప్రభు, నీ పవిత్ర నామమొక్కటి జీవులను సర్వాభిష్టములను వసగగలదు. కృష్ణ గోవిందాయను లక్షలాది నామములను కలిగిన నీవు ఈ దివ్య నామములందు నీ ఆధ్యాత్మిక శక్తుల అన్నింటినీ నిలిపి ఉన్నావు. ఆ నామములను కీర్తించుట ఎటువంటి కఠిన నియమ నిబంధనలు లేవు. హే ప్రభో, నీ పవిత్ర నామములను కీర్తించుట ద్వారా నిన్ను సులభముగా చేరుటకు మమ్ము కరుణతో సమర్థులను కావించునను. దురదృష్టవశాత్తు ఆ నామములు ఎడ నాకు ఎట్టి ఆకర్షణ కలుగుటలేదు. రహదారి అందలి తృణము కన్నను తాను తక్కువైనడి నమ్ర భావమును కలిగి వృక్షము కన్నను అధికమైన ఓర్పును ఊడి మిథ్యాహంకారమును విడనాడి ఇతరులను సమస్త గౌరవమును వసగుటకు సిద్ధపడిన స్థితి అందు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పవిత్ర నామమును ఉచ్చరించవలెను. అటువంటి మానసిక స్థితి అందే మనుజుడు శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామమును నిరంతరము కీర్తించగలడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చదువుతారమ్మా. హరే కృష్ణ. ఓ జగదీశ, ధనమును కూడబెట్టవలనని గాని సౌందర్యవతులకు స్త్రీలను గాని అనేక సంఖ్యలో అనుయాయులను గాని నేను కోరను. జన్మ జన్మల యందు నేను కోరినది నిర్హేతుకమైన నీ భక్తియుత సేవ ఒకటయే. 5 ఓ నందనందన శ్రీకృష్ణ, నేను నీ నిత్య సేవకుడైనను ఏదియో ఒక కారణము చేత ఈ జన్మ మృత్యు సాగరమున బడితిని కనుక ఈ భవసాగరము నుండి నన్ను ఉద్ధరించి నీ పాదపద్మముల చెంత ఒక రేణువుగా నిలుపుకును. 6 హే భగవాన్, నీ పవిత్ర నామమును ఉచ్చరించినప్పుడు నిరంతరము శ్రవించడి ప్రేమాశ్రువులచే నా కన్నులు నిండుటెన్నడు. నీ నామమును పలికినంతనే ఎన్నడు నా గడము గద్గదమై శరీరము రోమాంచము కాగలదు. 7 ఓ గోవింద, నీ వియోగమును అనుభవించుచు నిమిషమును ఒక యుగముగా 12 సంవత్సరములు లేదా అంతకు ఎక్కువ కాలము నేను భావించుచున్నాను. వర్షధారల వలె కన్నీరు కారుచున్నది. నీ అభావమును నాకు జగమంతయు శూన్యముగా తోచుచున్నది. 8 శ్రీకృష్ణుడే నాకు ప్రభువు.
అతనికి అన్యమైన ప్రభువుని నేను ఎరగను. అతడు తన పరిష్యంగములో నా ఎడ మోటుగా ప్రవర్తించినను లేదా దర్శన మసకక హృదయమునకు రొంగదీసినను అతడే నాకు ప్రాణనాథుడు. నిబంధనారహితముగా అతడే సదా నా పూజనీయ ప్రభువైనందున దేని నొనర్చుటకైనను అతడు సర్వస్వతంత్రుడై ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మీ పేరు మిస్ అయ్యారా? కళామాత మీరా? సరే, కరెక్ట్. ప్రభామాత ప్రభు అదే ముందు చదవమంటారా? దివ్యమైన భక్తియుక్త సేవ అన్నది వెళ్ళిపోదాం. నేను ఫస్ట్ చాప్టర్కి వెళ్ళిపోదాము, లేట్ అవుతుంది కూడా. అమ్మా శ్లోకం చదవగలరా ప్రభామాతాజీ మీరు? కానీ చదువుతాను ప్రభు. చదవండి. మొదటి అధ్యాయము ఋషుల ప్రశ్నలు. ఫస్ట్ శ్లోకం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జన్మదాస్య యథాన్వయాది సరస్యేషు బీజ స్వరాట్ తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆది కవియే ముహ్యంత్ యస్సురాయః. తేజోవారి మృదాం యదా వినిమయో యత్ర త్రిసర్గో మృషా. దామ్నస్వేన సదా నిరస్త కుహకం సత్యం పరం ధీమహి. అనువాదం. ఓ ప్రభు శ్రీకృష్ణ, వసుదేవ తనయుడు సర్వవ్యాపి అయిన భగవానుడు అగు నీకు గౌరవపూర్వక వందనం నర్పించుతున్నాను. పరతత్వమును వ్యక్తమగు విశ్వముల సృష్టి స్థితి లయములకు పరమ మూల కారణను అగుటచే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నేను జ్ఞానించుచున్నాను. ప్రత్యక్షముగాను పరోక్షముగాను సర్వ సృష్టిల జ్ఞానమును కలిగి ఉన్నతడు తనకు పరమైన కారణం వేరొకటి లేనందున స్వతంత్రుడై ఉన్నాడు. అతడే తొలుత వేద జ్ఞానమును ఆది జీవి అయిన బ్రహ్మదేవుని హృదయమునందు తెలియజేశాడు. అగ్నియందు జలదర్శనము లేదా జలమునందు స్థల దర్శనము వంటి భ్రాంతిమయములైన వాటిచే మనుజుడు మోహగ్రస్తుడగు రీతి అతని కారణమునే మహామునులు దేవతలు కూడా మోహమునకు గురి అగుదురు. ప్రకృతి త్రిగుణముల ద్వారా తాత్కాలికముగా వ్యక్తమగు భౌతిక విశ్వములు అసత్యములైనను కేవలము ఆ దేవదేవుని కారణమునే సత్యములుగా గోచరించను. కనుకనే భౌతిక జగము యొక్క భ్రాంతుల నుండి సదా ముక్తయే ఉండేది దివ్య ధామమును నిత్యవాసుడై భగవాను జ్ఞానించుచున్నాను. పరతత్వమైనందునే ఆ దేవదేవుని నేను జ్ఞానించును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. దేవదేవుడైన వాసుదేవునకు వందనముల నర్పించుచున్నాను అన్నది దేవకీ వసుదేవుల దివ్యపుత్రుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానునే ప్రత్యక్షముగా సూచించుచున్నది. ఈ విషయము మరింత విపులముగా ఈ శ్రీమద్ భాగవత పురాణమునందు వివరింపబడగలదు. శ్రీకృష్ణుడే పూర్ణ పురుషోత్తముడగు భగవానుడనియు ఇతరులందరూ ఆ భగవానుని ప్రత్యక్ష పరోక్ష అవతారములు లేదా అంశములనియు దీని యందు శ్రీ వ్యాసదేవుడు నిర్ధారించెను. శ్రీల జీవగోస్వామి ఈ విషయమును మరింత విపులముగా తమ కృష్ణ సందర్భమున గ్రంథమున వివరించిరి. ఆదిజీవి అయిన బ్రహ్మదేవుడు కృష్ణ సంబంధ విషయమును తన రచన అయిన బ్రహ్మ సంహితలో సంపూర్ణముగా వివరించేదను. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవకీదేవి దివ్య తనయుడని సామవేద భవిష్యత్తులో కూడా తెలుపబడింది. కనుకనే ఈ ప్రార్థనలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆదిదేవుడని తొలి ప్రతిపాదన చేయబడుచున్నది. అంతేగాక పరతత్వమైన భగవానునకు సంబంధించిన ఏదేని దివ్య నామం ఉన్నచో అది శ్రీకృష్ణుడన్న నామమే కావలెను. ఏలయన కృష్ణుడను నామమునకు సర్వాకర్షకుడని భావము. భగవద్గీత యందు పలుచోట్ల శ్రీకృష్ణుడు తాను ఆదిదేవుడనని ధృవపరిచి ఉన్నాడు. ఆ విషయమును అర్జునుడే గాక నారదుడు, వ్యాసుడు వంటి మహామునులు కూడా ధృవపరిచి ఉన్నారు. భగవానునికి గల అసంఖ్యాక నామములలో శ్రీకృష్ణుడు నామము అత్యంత ముఖ్యమైనదని పద్మపురాణము తెలుపుచున్నది. వాసుదేవ నామము భగవానుని ముఖ్యాంశమును సూచించినను భగవానుని ఇతర రూపములు కూడా వాసుదేవునికి అభిన్నములు కనుక అవన్నీను ఈ శ్లోకమునందు సూచించబడినట్లయినది. ఇచ్చట వాసుదేవుడను నామము ముఖ్యముగా దేవకీ వసుదేవుల దివ్య పుత్రుని ప్రత్యేకముగా సూచించుచున్నది. సన్యాసాశ్రమములో పూర్ణత్వమును సాధించిన పరమహంసలచే అట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సదా ధ్యానింపబడుచుండును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ లక్ష్మీ మాతాజీ, లక్ష్మీనారాయణ మాతాజీ ఉన్నారా? సరే, బాలామణి మాతాజీ చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండావత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మ్యూట్ లో ఉండిపోయాను, చదవనండి. చదవండి అమ్మా. అయితే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వాసుదేవుడు సర్వకారణములకు కారణుడు, స్థితిని కలిగియును
సర్వము అతని నుండియే ఉద్భవించినది. అది ఎట్లు సాధ్యమనడి విషయము శ్రీమద్ భాగవత పురాణములోని తదుపరి అధ్యాయములో వివరింపబడినది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య చరిత్రము వర్ణింపబడినందున శ్రీమద్ భాగవతము అమలమైన పురాణమని చైతన్య మహాప్రభువు వర్ణించిరి. శ్రీమద్ భాగవత చరిత్ర కూడా వాస్తవమునకు అత్యంత శ్లాఘనీయమైనది. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందు పరిపక్వత సాధించిన వెమ్మటయే ఇది శ్రీ వ్యాసదేవుని ద్వారా రచింపబడినది. వ్యాసదేవుడు తమ గురువైన శ్రీ నారదుని ఉపదేశానుసారము దీనిని రచించెను. తొలుత వ్యాసదేవుడు చతుర్విధ వేదములు, వేదాంత మాత్రములు, బ్రహ్మసూత్రములు, పురాణములు, మహాభారతము మొదలగు సంపూర్ణ వేదవాన్మయమును రచించెను. అయినను అతడు ఏమాత్రము సంతృప్తి నొందలేదు. వ్యాసుని నైరాస్యమును గాంచిన అతని గురువైన శ్రీ నారదుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య కర్మలను విపులముగా వర్ణింపుమని అతనికి ఉపదేశించెను. అట్టి దివ్య కర్మలు శ్రీమద్ భాగవతములోని దశమ స్కందములో ప్రత్యేకముగా వర్ణింపబడినవి. కానీ ఈ దివ్య విషయమును చేరుటకు క్రమముగా వివిధ శ్రేణులు జ్ఞాన సముపార్జనము చేయుచు ముందుకు సాగవలసి ఉన్నది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. తత్వపూర్ణమైన మనస్సు కలవాడు సృష్టి యొక్క మూలమును ఎరగవలెనని కోరుట సహజమే. రాత్రి సమయమున ఆకాశమునందు నక్షత్రములను గాంచినప్పుడు వాటి యందు గల జీవులను గూర్చి అతడు సహజముగా ఊహాకల్పనలను గావించును. జంతువుల కన్నను అధికముగా చైతన్యం వృద్ధి అయిన కారణమున అటువంటి విచారణలు మానవునకు అత్యంత సహజములై ఉన్నవి. శ్రీమద్ భాగవత గ్రంథకర్త అట్టి ప్రశ్నలన్నింటినీ ప్రత్యక్ష సమాధానములు నలుసుకుచున్నాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సమస్త సృష్టికి మూల కారణుడని అతడు ధ్రువపరిచి ఉన్నాడు. ఆ భగవానుడు విశ్వముల సృష్టికర్తయే కాక లయకారకుడు కూడా అయి ఉన్నాడు. అతడి సంకల్పముచే ఒక సమయమునందు సృష్టింపబడి విశ్వము కొంతకాలము పోషింపబడి తిరిగి అతని సంకల్పము చేతనే లయింపజేయబడును. కనుకనే విశ్వకలాపముల వెనుక దివ్య సంకల్పం ఒకటి ఉన్నదని తెలియచున్నది. కానీ పలు తరగతులకు చెందిన నాస్తికులు అజ్ఞాన కారణముగా సృష్టికర్త ఒకడు కలడను విషయమును మాత్రము అంగీకరింపరు. ఉదాహరణమునకు నేటి శాస్త్రజ్ఞులు కొన్ని ఉపగ్రహములను నిర్మించి దూరము నుండియే వాటి గమనమును తమ అదుపులో నుండున్నట్లుగా ఏదియో రీతి వాటిని అంతరిక్ష కక్షలో ప్రవేశపెట్టుచున్నారు. అదే రీతిగా అసంఖ్యాక నక్షత్రములు, గ్రహములతో కూడిన విశ్వములన్నీను శ్రీకృష్ణ భగవానుని మేధాశక్తి చేతనే నియమింపబడుచున్నవి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువుతున్నాను. పరతత్వమైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు జీవులందరికీ పరమాధ్యక్షుడని వేదవాంగ్మయం తెలుపుచున్నది. తొలిగా సృష్టింపబడిన బ్రహ్మదేవుని మొదలుగా అతి చిన్న చీమ వరకు గల జీవులందరూ వాస్తవమునకు వ్యక్తిగతులు. వివిధ వ్యక్తిగత సామర్థ్యమును కలిగిన జీవులు ఇంకొందరు బ్రహ్మదేవునికి పైన కలరు. అట్టి పరమైన వారిలో భగవాన్ అత్యుత్తముడు. ఇతర జీవుల వలన అతడు వ్యక్తిగతుడు. కానీ పరమప్రభు అయిన అతడు అత్యంత ఉత్కృష్టమైన జ్ఞానమును పలు విధములైన అచింత్య శక్తులను కలిగి ఉండును. మానవ మేధస్సు ఒక ఉపగ్రహం నిర్మింపగలిగినచో మానవ మేధస్సునకు పరమైన వంటి మేధస్సు ఎటువంటి అత్యంత మహత్తు గల అద్భుతములు సృష్టించగలదో మనము సునాయాసంగా ఊహించవచ్చును. తెలివి గలవారు ఈ వాదమును శీఘ్రమే అంగీకరించినను మూడులైన నాస్తికులు దీన్ని అంగీకరింపరు. కానీ స్త్రీల వాసుదేవుడు మాత్రము అట్టి దివ్య మేధస్సును పరమేశ్వరునిగా అంగీకరించుచున్నాడు. కనుకనే పరమైనదిగా లేదా పరమేశ్వరునిగా లేదా దేవదేవునిగా సంబోధింపబడి దివ్య మేధస్సును అతడు గౌరవపూర్వక వందనమును నర్పించుచున్నాడు. ఆ పరమేశ్వరుడే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఈ విషయము వ్యాస విరచితమైన భగవద్గీత ఇతర గ్రంథములందు అంగీకరింపబడినది. ముఖ్యముగా శ్రీమద్ భాగవతమునందు ఈ విషయము ప్రత్యేకంగా తెలుపబడినది. తనకు పరమైన తత్వము దివ్య పదార్థము వేరొకటి లేదని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత యందు పలికి ఉన్నాడు. కనుకనే శ్రీ వాసుదేవుడు తొలుత పరతత్వమైన
శ్రీకృష్ణ భగవాను రచించుచున్నాడు. అటువంటి పరతత్వమైన శ్రీకృష్ణుని దివ్యకర్మలు దశ స్కందమునందు విపులముగా వర్ణింపబడినవి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండ ప్రభుజీ. ధర్మహీనులను అప్రమాణికులను వారు క్రమానుగతిని కాక నేరుగా దశమస్కందమును అందున ముఖ్యముగా భగవాన్ని రాస నృత్యమును వర్ణించడి 5 అధ్యాయమునకై చేపట్టుదురు. వాస్తవమునకు శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఈ విభాగము అత్యంత గుహ్యమైనది. శ్రీకృష్ణుని గురించిన దివ్య జ్ఞానము సంపూర్ణముగా అవగాహన చేసుకొనని ఎడల రాస నృత్యం అనేది ఆ దేవదేవుణ్ణి ఆరాధనీయమగు దివ్యలీలను గోపికలతో ఆ భగవాన్ని ప్రేమ వ్యవహారములను అపార్థము చేసుకుని అవకాశం కలదు. వాస్తవమునకు ఈ విషయము ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మికతను కలిగినట్టుది. క్రమముగా పరమహంస స్థితికి చేరినటువంటి ముక్త పురుషులే ఈ రాస నృత్యము యొక్క దివ్య స్వాదమును చేయగలరు. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవాను లీలాసారమును వాస్తవముగా ఆస్వాదించుటకు పూర్వము క్రమానుగతిని కలిగిన ఆత్మానుభవ ప్రాప్తి కొరకే శ్రీల వ్యాసదేవుడు పాఠకునికి చక్కని అవకాశం నొసుకుచున్నాడు. తత్కారణమునే అతడు ధీమహి అనుచు గాయత్రి మంత్రమును పలుకుచున్నాడు. ఈ గాయత్రి మంత్రము ఆధ్యాత్మికముగా పురోభివృద్ధి చెందిన మానవులకే ఉద్దేశింపబడి ఉన్నది. ఈ మంత్ర జపమునందు కృతాకృత్యుడైన వాడు భగవాన్ని దివ్యస్థితిని సంపూర్ణముగా అవగాహన మునర్చుకొనగలడు. కనుక ఈ గాయత్రి మంత్రమును చక్కగా జపించుటకు ప్రతి ఒక్కరు బ్రాహ్మణ లక్షణములను లేదా సత్వగుణ స్థితిని పొందవలసి ఉన్నది. తదనంతరము శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అతని నామము యశస్సును గుణములను అవగతమునర్చుకొనగల దివ్య స్థితికి వారు చేరగలరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కళామాతాజీ ఉన్నారమ్మా? చంద్రమౌళి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంతరంగిక శక్తిచే వ్యక్తమయ్యేది శ్రీకృష్ణ భగవాని స్వరూపవర్ణమే శ్రీమద్ భాగవతం. భగవాని స్వరూపమునకు కారణమైన అంతరంగిక శక్తి భౌతిక జగమును సృష్టించిన బాహ్యశక్తికి భిన్నమైనది. బాహ్యశక్తిచే వ్యక్తీకరించబడిన ఈ భౌతిక జగము యొక్క అనుభవమును మనం అందరము కలిగి ఉన్నాము. శ్రీల వ్యాసదేవుడు ఈ ప్రథమ శ్లోకమునందు ఈ 2 శక్తుల నడుమ గల భేదమును స్పష్టంగా తెలియజేయుచు అంతరంగిక శక్తి సత్యమనియు భౌతిక జగమగు రూపమున వ్యక్తమగు బహిరంగ శక్తి అశాశ్వతమనియు అది ఎడారి అందలి మృగతృష్ణ వలె మిద్దే అని పలికెను. ఎడారి అందలి ఎండమావులలో జలము లేకున్నను జలమున్నట్లుగా గోచరించును, కానీ వాస్తవ జలము వేరొక చోట కలదు. అదేవిధంగా వ్యక్తమైన భౌతిక సృష్టి సత్యము వలె గోచరించినను వాస్తవమునకు సత్యమైనది ఆధ్యాత్మిక జగమునందు కలదు. భౌతిక జగము అట్టి వాస్తవమైన దానికి ప్రతిబింబం మాత్రమే. పరతత్వము లేదా పరమసత్యము ఆధ్యాత్మిక జగమునందే కలదు గాని భౌతిక జగమునందు కాదు. ఈ భౌతిక జగమున ప్రతిదీ సాపేక్ష సత్యమే గాని పరమసత్యం కాదు. అనగా ఇచ్చట ఒకదాని సత్యము వెరుగుదాని సత్యత్వంపై ఆధారపడి ఉండను. అటువంటి ఈ భౌతిక జగము త్రిగుణంలా కలయికచే ఏర్పడుచున్నది. బ్రహ్మ, ఇంద్రుడు, చంద్రుడు మొదలగు ఉన్నత దేవతా జన్మములతో సహా అనేకములైన జీవరాశులలో జన్మించడు బద్ధజీవుడు సత్యమనే భ్రాంతిపడు రీతిలో అటువంటి తాత్కాలిక భౌతిక జగముల సృష్టి జరుగుచుండను. కానీ వాస్తవమునకు వ్యక్తమయ్యేది ఈ జగమునందు సత్యము లేదు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగమునందు సత్యత్వము విలసితమై ఉన్నందున భౌతిక జగమునందును సత్యమున్నట్లుగా గోచరించును. అట్టి ఆధ్యాత్మిక జగమునందే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన దివ్య సంతప్తిని గూడి నిత్యముగా వసించుండును. ప్రభుజీ కల్పన కూడా చెప్తారండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏదేని ఒక క్లిష్ట నిర్మాణంకు ప్రధాన ఇంజనీర్ అయిన వాడు ఆ నిర్మాణంలో స్వతహా నియుక్తుడు కాకున్నాను ఆ నిర్మాణం నందలి అణువణువును గూర్చిన జ్ఞానమును కలిగి ఉండును. ఆ నిర్మాణము సమస్తము అతని నిర్దేశంలో జరుగుటయే అందుకు కారణం. ఆ నిర్మాణమును గూర్చిన ప్రత్యక్ష పరోక్ష జ్ఞానములను రెండింటినీ అతడు కలిగి ఉండుటకు అదే విధముగా సర్వ సృష్టులకు పరమసూత్రధారి అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వాటి అందరి సమస్తమునకు ఎరిగి ఉండును. ఆ సృష్టిల యందలి కార్యక్రమములు దేవతలచే నిర్వహించబడినను అతడు మాత్రము అణువణువునకు ఎరిగి ఉండును. బ్రహ్మ మొదలుగా చీమ వరకు గల ఏ జీవిను సృష్టి యందు స్వతంత్రతను కలిగి ఉండలేదు. భగవాన్ని అదృశ్య హస్తము సర్వత్రా గోచరించి చూడను. భౌతికాంశములన్నయ్యను ఆ భగవాన్ నుండి ఉద్భవించినవి.
అలాగనే ఆధ్యాత్మిక విస్ఫులింగములైన జీవులు కూడా అతని నుండే ఉద్భవించినవి. అనగా భౌతిక జగమునందు సృష్టింపబడినది ఏదైనాను పరతత్వమును దేవాది దేవుడను అగు శ్రీకృష్ణుని ఆధ్యాత్మిక భౌతిక శక్తుల నుండియే ఉద్భవించుచున్నది. రసాయనశాలలో ఉదజని ఆమ్లజని అనేది మూలకములో సమ్మేళనం ద్వారా శాస్త్రజ్ఞుడు బలమును సృష్టించినను వాస్తవమునకు అతడు భగవాను నిర్దేశంలోనే వర్తించుచున్నాడు. రసాయనశాలలో అతడు ఉపయోగించు రసాయన పదార్థములన్నింటినీ సృష్టించినది కూడా భగవానుడే. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రత్యక్షముగా పరోక్షముగా సర్వమును ఎరిగి విశ్వమందలి ప్రతి సూక్ష్మ విషయ జ్ఞానము కూడా అతనికి కలదనియు అతడు సంపూర్ణ స్వతంత్రుడనియు తెలుపబడినది. అతడు బంగారు గనితో పోల్చబడినచో విశ్వ సృష్టుల పలు రూపములను బంగారు ఉంగరములు కంఠాభరణముల వంటి వాటితో పోల్చవచ్చును. బంగారు ఉంగరము మరియు బంగారు కంఠాభరణముల గుణరీతిని బంగారు గని అందలి బంగారంతో సమానమైనను పరిమాణ రీతిని మాత్రము గనియందలి బంగారము భిన్నమైనది. కనుకనే పరతత్వము ఏకకాలమున ఏకమును భిన్నమును అయి ఉన్నది. అనగా ఏదియును పరతత్వంతో సంపూర్ణముగా సమానము కాజాలదు. అలాగుననే ఏదియును పరసత్యమునకు పరమును కాజాలదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మ మొదలుగా అతి సామాన్యమైన చీమ వరకు గల బద్ధజీవులందరూ సృష్టి కార్యమును కొనసాగించుచున్నను శ్రీకృష్ణ భగవాను నుండి మాత్రము ఎవ్వరును స్వతంత్రులు కాజాలరు. భౌతికవాది అయిన వాడు తాను తప్ప వేరొక సృష్టికర్త లేడని భావించినను వాస్తవమునకు అది భ్రాంతి మాత్రమే. అజ్ఞాన కారణముగా ఇంద్రియ పరిధిని దాటి ముందుకు పోలేని భౌతికవాది భౌతిక పదార్థమనున్నది ఎటువంటి పరమ మేధస్సు యొక్క సహాయము లేకుండగానే అప్రయత్నముగా సృష్టి నొందుచున్నదని భావించుచుండును. ఇట్టి భావన ఈ శ్లోకమునందు శ్రీ వ్యాసదేవునిచే ఖండింపబడుచున్నది. కనుకనే అతడు పరతత్వమే సమస్తమునకు మూలమై ఉన్నందున ఏదియును ఆ పరతత్వము యొక్క దేహముపై ఆధారపడక స్వతంత్రముగా నుండజాలదు అని పలికియున్నాడు. దేహమునందు జరిగిడి ప్రతి విషయము దేహదారునికి శీఘ్రమే అవగతమగును. అదే విధముగా ఈ సృష్టి అంతయు పరతత్వము యొక్క దేహమై ఉన్నందున దాని యందు జరిగిడి ప్రతి దానిని పరతత్వము ప్రత్యక్షముగా పరోక్షముగా నెరిగియుండును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పరతత్వము లేదా పరబ్రహ్మమే సమస్తమునకు మూల కారణమని శృతి మంత్రములందును తెలుపబడినది. సర్వము అతని నుండి ఉద్భవించి అతని ద్వారానే పోషింపబడి అంత్యమున అతని అందే తిరిగి ప్రవేశించును. ఇది ప్రకృతి నియమము. శృతి మంత్రములందు ఈ విషయమే ధ్రువపరపబడినది. బ్రహ్మ యొక్క కల్పారంభమున దేని నుండి సమస్తము ఉద్భవించుచున్నదో, దేని యందు అంత్యమున సమస్తము తిరిగి ప్రవేశించుచున్నదో అదియే పరమసత్యము లేదా పరబ్రహ్మమని శృతి మంత్రము తెలుపుచున్నది. భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు గ్రహమండలం అంతటికి సూర్యుడే పరమ మూలమని భావించినను సూర్యునికి మూలమును మాత్రము ఏ విధమును వివరింపలేరు. కానీ ఇచ్చట సర్వమునకు పరమ మూలమైన విషయమును వివరింపబడుచున్నది. వేదశాస్త్ర ప్రకారము సూర్యునితో సముడైనట్టి బ్రహ్మ కూడా మూల సృష్టికర్త కాదు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే బ్రహ్మదేవునకు కూడా వేద జ్ఞానమును బోధించినని ఈ శ్లోకం తెలియచేయుచున్నది. బ్రహ్మదేవుడు తొలిగా సృష్టింపబడినందున అతనికి జ్ఞానోపదేశం చేయవారు వేరొక్కరు ఆ సమయంలో లేరని ఎవరైనా వాదించే అవకాశం కలదు. కానీ సృష్టి కార్యం నిర్వహించే నిమిత్తమై గౌణ సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే జ్ఞానమొసగనని ఇచ్చట తెలుపబడినది. అనగా సర్వ సృష్టిల వెనుక ఉన్న దివ్య మేధస్సు పరతత్వమైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. ఇక్కడ ఆపుతానండి. హరే భావం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సుజాత మాత ఉన్నారమ్మా? అమ్మా వాయిస్ అసలు రావట్లేదమ్మా. అసలు వాయిస్ సరిగ్గా రావట్లేదమ్మా సుజాత మాతాజీ. ఇప్పుడు కూడా రావట్లేదా ప్రభు? ఇప్పుడు వస్తుందమ్మా. పర్వాలేదు. భౌతిక జగమునకు
భౌతిక జగమునకు కారణమైన ప్రకృతి తన అధీనములోనే వర్తించుతున్నదని అతడే భగవద్గీత ఎందు పలికి ఉన్నాడు. కనుకనే శ్రీ వ్యాసదేవుడు బ్రహ్మదేవుని అర్చింపక ఆ బ్రహ్మదేవుని తన సృష్టి కార్యములందు వర్తింపజేసిన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అర్చించుచున్నాడు. ఈ శ్లోకమునందుల అభిజ్ఞ మరియు స్వరాట అను పదములు మిక్కిలి ప్రాధాన్యమును కలిగి ఉన్నది. అది దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని ఇతర జీవుల నుండి వేరుపరుచుచున్నది. అభిజ్ఞులు గాని సర్వాత్తులు గాని కారు, అనగా వారు సంపూర్ణ జ్ఞానమును గాని లేదా సంపూర్ణ స్వతంత్రమును గాని కలిగి ఉండజాలరు. సృష్టి కార్యమునికే బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ధ్యానింపవలసినదే. అట్టి ఎడా ఐన్స్టీన్ వంటి గొప్ప శాస్త్రజ్ఞులు గొప్ప శాస్త్రజ్ఞుల గురించి ప్రత్యేకంగా తెలుపనవసరం లేదు. శాస్త్రజ్ఞుల మేధస్సు ముఖ్యముగా మానవులతో సృష్టింపబడినది కాదు. శాస్త్రజ్ఞులు కూడా అట్టి మేధస్సును సృష్టింపలేరన్నచో భగవాన్ అధికారమునే ధిక్కరించు నాస్తికుల విషయమును వేరుగా తెలుప పని లేదు. భగవానునితో ఏకమగుదునని గొప్పలు పలుకుచు మాయావాదులు కూడా అధిజ్ఞులు గాని సర్వాత్తులు గాని కారు. అట్టి నిరాకారవాదులు బ్రహ్మములో లీనమగుటకు తీవ్ర తపస్సుతో జ్ఞాన సముపార్జనము గావించినను అంత్యమున మఠములను మందిరములను నిర్మించుటకు తన సహాయము గావించిన ఎవరో ఒక ధనికుడైన శిష్యునిపై ఆధారపడుదురు. దేవదేవుని ధిక్కరించుటకు పూర్వము హిరణ్యకశిపుడు, రావణుడు వంటి దానవులకు తీవ్ర తపమును ఆచరింపవలసి వచ్చేది. కానీ అంత్యమున భగవానుడు వారి ఎదుట తీవ్ర మృత్యువుగా దర్శనమగినప్పుడు వారు తమను తాము రక్షించుకొనలేక నిస్సహాయులైరు. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ఆధిపత్యమును ధిక్కరించు ఆధునిక నాస్తికుల విషయము కూడా ఈ రీతిగానే పరిసమాప్తి నుండును. చరిత్ర అనులది పునరావృత్తి చెందునటువంటిది కనుక అట్టి నాస్తికులందరూ దేవదేవునిచే ఈ విధముగానే నశింపజేయబడగలరు. మనుషుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ అధికారమును నిరసించినప్పుడు ప్రకృతి నియమములు అతన్ని తప్పక శిక్షించు. యథార్థి ధర్మస్య గ్లాని అను అత్యంత ప్రాచుర్యము పొందిన గీతా శ్లోకం ఈ విషయమునే ధృవపరుచుతున్నది. ఓ అర్జున, ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మము నశించి అధర్మం వృద్ధి చెందునో నేను ఆయా సమయములందు అవతరించు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శారదా మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? ఉన్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అట్టి దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు సర్వ విధములా పూర్ణుడని శృతి మంత్రములు ధృవపరచుచున్నవి. పూర్ణుడైన భగవానుడు ప్రకృతిపై దృష్టిని సారించి జీవులను సృష్టించినని ఆ శృతి మంత్రములను తెలుపబడినది. జీవులందరూ ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని అంశలు. అతడే ప్రకృతి గర్భములో జీవులను బీజ రూపమున ఉంచగా సృష్టికి అవసరమైన శక్తులన్నీయును కదిలి అద్భుతములైన సృష్టులను గావించుచుండును. గడియారములు తయారు చేయువాని ఘనతకు మించిన అధికమైన ఘనత భగవానుని యందే ఉన్నదని నాస్తికులైన వారు వాదించవచ్చును. కానీ వాస్తవమునకు భగవానుడు అత్యంత ఘనుడై ఉన్నాడు. ఏలయన అతడు స్త్రీ పురుషులనడి రెండు యంత్ర రూపములను సృష్టించగా ఆ రూపములు పిదప భగవానుని ప్రమేయము లేకుండగానే అసంఖ్యాకములైన పలు మానవ యంత్రములను సృష్టించుచున్నవి. అదే విధముగా తమంతట తామే తమ వంటి యంత్రములను సృష్టించు యంత్రమును మానవులు తయారు చేయగలిగినచో భగవానునితో సమానమైన మేధస్సు కలిగిన వారగుదురు. కానీ అది సాధ్యము కాని విషయము. ప్రతి యంత్రము కూడా విడిగా తయారు చేయబడవలసినదే. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుని రీతి ఎవ్వరును సృష్టి కార్యమును కొనసాగింపలేరని తెలుపబడినది. శ్రీకృష్ణ భగవానునకు అసమౌర్ధ్వుడను వేరొక నామము కలదు. అనగా అతనికి సమ్ముడు గాని అధికుడు గాని ఎవ్వరునూ లేరు. సమ్ముడు గాని అధికుడు గాని లేనటువంటి వాడే పరతత్వము లేదా పరమ సత్యమని పిలువబడుటకు అర్హుడు కాగలడు. ఈ విషయము శృతి మంత్రములందు ధృవపరుపబడినది. విశ్వ సృష్టికి పూర్వము సర్వులకు ప్రభువైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడే నిలిచియుండెనని తెలుపబడినది. బ్రహ్మదేవునకు వేదజ్ఞానమును బోధించిన ఆ భగవానునకే సర్వ విధములుగా లోబడి ఉండవలను. భవబంధముల నుండి ముక్తిని వాంఛించువారు ఆ విధముగా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని తప్పక శరణు పొందవలను. ఈ విషయము భగవద్గీత యందును ధృవపరుపబడినది. హరే కృష్ణ. ప్రభాకర్ ప్రభు ఉన్నారా ప్రభు?
రామలక్ష్మి మాతాజీ పిన్ని చదువుతారా? పిన్ని వెంకటలక్ష్మి మాతాజీ ఉన్నానండి. ఉన్నారమ్మా? చదువుతారమ్మా? చదువు. చదువుతానండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీకృష్ణ భగవాను చరణ కమలములకు శరణు జొచ్చినంత వరకు మనుజుడు హరే కృష్ణ శ్రీకృష్ణ భగవాను చదువుతారా ప్రభు? చదవండి అయితే. మాతాజీ అయిపోయాక చదువుదురు అంటారు. మాతాజీ చదువుతున్నారు కదా, చదవని. చదవండి అమ్మా. ఏ పేజీలో ఉన్నారు? 9వ పేజీ పిన్ని. 8వ పేజీ అండి. 9 అమ్మా. రామలక్ష్మి మాతాజీ చదివేసేయండి. వెంకట రామలక్ష్మి మాతాజీ చదవండి. చదివేసేయండి. శ్రీకృష్ణ భగవాను చరణ కమలములకు శరణు జొచ్చినంత వరకు మనుజుడు నిక్కముగా భ్రాంతికి గురి కావాల్సినదే. బుద్ధిమంతుడైన మనుజుడు ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మములకు శరణు పొంది భగవద్గీతలో ధృవపరవబడిన రీతిగా అతడే సర్వకారణము కారణుడని సంపూర్ణంగా తెలుసుకొనగలగనినచో మహాత్ముడు కాగలడు. కానీ అట్టి మహాత్ములు వాస్తవములకు దుర్లభులు. అటువంటి మహాత్ములే శ్రీకృష్ణుడు సర్వ సృష్టులకు మూల కారణమని ఎరుగగలరు. ఇతర సత్యములన్నీ సాపేక్షములైనందున అతడే పరమ కారణమై ఉన్నాడు. సర్వజ్ఞుడైన ఆ దేవదేవుడు మాయామోహమునకు అతీతుడు. కొందరు మాయావాదులు శ్రీమద్ భాగవతము శ్రీ వ్యాసదేవునిచే రచింపబడలేదని వాదము చేయుదురు. వారిలో కొందరు ఈ శ్రీమద్ భాగవతము గోపదేవుడున్న నామము కలిగిన వానిచే సృష్టింపబడినదని వచింతురు. ఇట్టి వ్యర్థవాదములకు హరే కృష్ణ మాతాజీ ముందుకెళ్దాం అమ్మా. ప్రభాకర్ ప్రభు చదివి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు చదవండి ప్రభు. కొందరు మాయావతులు శ్రీమద్ భాగవతమును శ్రీ వ్యాసదేవునిచే రచింపబడలేదని వాదము చేయుదురు. వారిలో కొందరు శ్రీమద్ భాగవతము కోపదేవుడన్న నామము కలిగిన వానిచే సృష్టింపబడిందని వచింతురు. ఇట్టి వ్యర్థవాదములను ఖండించుటకే శ్రీధరస్వామి వారు శ్రీమద్ భాగవత ప్రస్తావన పలు పురాతనమైన పురాణములందు గలదని పలికియున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతము గాయత్రీ మంత్రంతో ఆరంభమవుతున్నది. ఈ విషయము అత్యంత పురాతనమైన మత్స్య పురాణంలో తెలుపబడినది. శ్రీమద్ భాగవతములో పలు విధములైన ఆధ్యాత్మికోపదేశములను వర్ణన కలవనియు అవి అన్నీను గాయత్రీ మంత్రంతో ప్రారంభమైనవనియు గాయత్రీ మంత్రం అన్వయించుచు దాని ఎందు తెలుపబడినదని వృత్తాంతం కూడా దాని ఎందు వర్ణింపబడింది. శ్రీమద్ భాగవతము గ్రంథము పౌర్ణమి నాడు దానం ఇచ్చిన వాడు మానవ జన్మ పూర్ణత్వమైన భగవద్ధామ ప్రాప్తిని సాధించగలడు. 18 సహస్ర శ్లోక సమన్వితమైన శ్రీమద్ భాగవతము 12 స్కందములలో పూర్తి చేయబడినది. ఇతర పురాణములందు పేర్కొనబడినది. పద్మపురాణములో గౌతమ అంబరీష సంవాదమునందు శ్రీమద్ భాగవత ప్రస్థానం జరిగినది. భావబంధముల నుండి ముక్తిని పొందగోరినచో శ్రీమద్ భాగవత అధ్యయనం అత్యంత అవసరమని అంబరీషుడు ఉపదేశించినాడు. ఈ విషయమును బట్టి ఈ గ్రంథ పారాయణపై సందేహములకు ఎట్టి ఆస్కారము లేదు. గత 500 సంవత్సరంలో జీవగోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి, వల్లభాచార్య వంటి పలువురు ఆచార్యులు, పండితులు శ్రీమద్ భాగవతమునకు విపులమైన వ్యాఖ్యానమును అందించరి. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల వారి కాలము పిదపయు అట్టి కార్యము జరిగినది. ఈ వ్యాఖ్యానములను అధ్యయనము చేయి యత్నించు జిజ్ఞాస అయిన వాడు నిక్కముగా దివ్యోపదేశము చవి చూడగలరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. పిన్ని చదువుతారా పిన్ని? హరే కృష్ణ. భౌతిక మదమత్తులకు పరమైనటువంటి ఆది అయిన శుద్ధ మైదన భావము ఆదిరసము గుర్చి శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు ప్రత్యేకముగా వ్యాఖ్యానించిరి. వాస్తవమునకు ఈ జగమంతయు మైదన సుఖముపైనే ఆధారపడి నడుచుచున్నది. నవీన నాగరికతలలో మైదన సుఖమే సర్వకర్మలకు కేంద్ర బిందువుగా ఉన్నది. అనగా ఈ భౌతిక జగములో ఎచ్చటగాంచినను మైథున భోగం ఒక్కటే ఉన్నట్లుగా గోచరించుచుండను. దీనిని బట్టి మైథున సుఖము అసత్యము కాదని తెలియచున్నది. కాని దాని వాస్తవ రూపము ఆధ్యాత్మిక జగములోనే అనుభవమునకు వచ్చును. అనగా భౌతిక జగములోని మైదన సుఖము ఆధ్యాత్మికములో గోచరించుచు వాస్తవ రూపమునకు
వికృత ప్రతిబింబమై ఉన్నది. దాని వాస్తవ రూపము పరతత్వమునందే కలదు. కావున పరతత్వము ఎన్నడూను నిరాకారము కాబోదు. నిరాకారుడై ఉండి శుద్ధమైన మైదవ సుఖమును అనుభవించుట సాధ్యము కానటువంటి విషయము. అనగా నిరాకారవాదులు పరోక్షముగా అతి హేయమైన భౌతిక మైదన భోగమునకు ప్రేరణము గూర్చిన వారైనారు. వారు పరతత్వము యొక్క నిరాకార తత్వమును అధికముగా బలపరుచుటయే అందులకు గల ఏకైక కారణం. తత్కారణముగా మైదన సుఖము యొక్క నిజ ఆధ్యాత్మిక రూపమును తెలియని మనుజుడు వికృతమైన భౌతిక జగపు మైదన సుఖమే సర్వస్వం అనడి భావనకు అరుదించినాడు. అనగా బుద్ధి స్థితిలోని మైదన భోగమునకు దాని దివ్య ఆధ్యాత్మిక రూపమునకు గొప్ప భేదము కలదు. పక్షపాతరహితుడగు పాఠకుని ఈ శ్రీమద్భాగవతము క్రమముగా అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వ స్థితికి ఉద్ధరించగలదు. అంతటా ఆ స్థితి కామ్యకర్మములు, తాత్విక కల్పనలు, వేదములందు తెలియజేయబడిన వివిధ దేవతార్చనలనంటి త్రిగుణపూర్వమైన భౌతిక కర్మలను అతిశయించుటకు అతనిని సమర్థుని చేయగలదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ పిల్లి. థ్యాంక్ యూ పిల్లి. జగదాంబ మాతాజీ చదువుతారమ్మా. 2వ శ్లోకం మొదలు పెట్టుకున్నాం. హరే కృష్ణ. జగదాంబ మాతాజీ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారమ్మా. సరే సరే నెక్స్ట్కి వెళ్దామా. సుబ్బలక్ష్మి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? చదువుతారా? హరే కృష్ణ చదువుతున్నానండి. చదువు. 2వ శ్లోకం మొదలు పెట్టు. హరే కృష్ణ. భౌతిక భావన ప్రేరితములైన ధర్మములన్నింటినీ సంపూర్ణముగా నిరసించి మాత్సర్యరహిత భక్తులు అవగతమనర్చుకొనగల పరమోత్కృష్టమైన సత్యమును ఈ భాగవత పురాణం ప్రతిపాదించుచున్నది. పరమోత్కృష్ట సత్యం అన్నది మాయకు పరమైన సత్యమై ఉండి సర్వులకు మంగళప్రదాయకమై ఉన్నది. అట్టి సత్యము త్రివిధ తాపముల సమూలముగా నశింపచేయను. మహాముని అయిన వ్యాసదేవునిచే అతని పరిపక్వ స్థితిలో రచింపబడిన ఈ శ్రీమద్ భాగవతము భగవదనుభూతిని పొందుటకు సర్వ విధములుగా యోగ్యమై ఉన్నప్పుడు వేరొక గ్రంథం యొక్క అవసరం ఏమన్నది? శ్రీమద్ భాగవత్ సందేశమును మనుజుడు శ్రద్ధతో అణుకువతో శ్రవణం చేసినంతనే తజ్ఞానముచే దేవదేవుడు అతని హృదయమునందు సుస్థాపితుడవుచున్నాడు. భాష్యము. ధర్మమునందు ధర్మ కార్యములు, ఆర్థికాభివృద్ధి, ఇంద్రియ సుఖము, అంచముల భవబంధు విముక్తి అని 4 ప్రధాన అంశం ఇమిడి ఉన్నవి. ధర్మహీనమైన జీవనము అనాగరికమైనది. వాస్తవమునకు ధర్మాచరణముతోనే మానవ జీవనం ఆరంభమగును. ఆహారము, నిద్ర, భయము, మైథునములు అన్నవి జంతు జీవన లక్షణములు. అట్టి మానవులకు జంతువులకు సమముగానే ఉన్నవి. కానీ ధర్మమే మానవుల ప్రత్యేక కర్మము. అనగా ధర్మపాలనము లేనిదే మానవ జన్మ పశుజన్మతో సమానము కాగలదు. కనుకనే మానవ సంఘములందు ఆత్మానుభవ ప్రయోజనమునకై ఏదియో ఒక రూపమున ధర్మం నెలకొని ఉన్నది. భగవానుతో మనుజు గల నిత్య సంబంధమును అట్టి ధర్మము సూచించును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సుబ్బలక్ష్మి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చదువుతున్నాను. మానవ నాగరికత యొక్క ప్రాథమిక స్థితులలో మనుజుని యందు భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చెలాయించవలనను భావన అధికముగా నుండును. అనగా అట్టి స్థితిలో ఇంద్రియ తృప్తికై నిరంతర స్పర్ధలు కొనసాగుచుండును. అటువంటి స్పర్ధాపూరిత భావములో మనుషుడు తన దృష్టిని ధర్మము వైపునకు మళ్లించి ఏదియో ఒక భౌతికమైన దానిని పొందుటకు ధర్మకార్యములను లేదా పుణ్యకార్యములను వనరింప సమకట్టును. ఒకవేళ భౌతిక లాభములు వేరు మార్గము ద్వారా లభించినచో అతడు ధర్మ మార్గమును త్యజించును. నేటి నవనాగరిక పరిస్థితి ఇదే. మనుషుడు ఆర్థికముగా పురోగతి చెందుచున్న కారణముగా ధర్మమునందు అభిరుచిని కలిగి ఉండుట లేదు. కనుకనే దేవాలయములు, మసీదులు, క్రైస్తవ మందిరములు నేటి కాలమున దాదాపు నిర్మానుష్యములై ఉన్నవి. నేటి జనులు తమ పూర్వులు నిర్మించిన దేవాలయముల యందు ఏమాత్రము ఆకర్షణను కలిగి ఉండక కర్మాగారములు, విక్రయ స్థానములు, చలనచిత్రశాలల యెడ ప్రీతిని కలిగి ఉన్నారు. అనగా ధర్మాచరణము కేవలము ఆర్థికాభివృద్ధి కొరకు మాత్రమే జరుగుతున్నదని ఈ విషయము నిరూపించుచున్నది. ఇంద్రియ ప్రీతికై ఆర్థికాభివృద్ధి అవసరమైనను ఇంద్రియ ప్రీతి
యత్నములు భంగపడినప్పుడు మనుషుడు ముక్తిని వాంఛించి భగవానునిలో లీనమగుటకు యత్నించును. ఈ విధముగా వాస్తవమునకు ఈ స్థితులన్నీయు ఇంద్రియ భోగముల యందలి వివిధ రకములై ఉన్నవి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శాంతి మాతాజీ చదువుతారమ్మా? శాంతి మాతాజీ చదువుతాను. హరే కృష్ణ. ఇంద్రియ భోగము కొరకు అవసరమైనటువంటి పోటీలు లేనట్టి స్థితిని కల్పించుట కొరకై పైన తెలుపబడినటువంటి ధర్మార్థ కామాదులనడి 4 కర్మలు వేదములందు ఒక క్రమ పద్ధతిలో చెప్పబడినవి. కానీ శ్రీమద్ భాగవతము అట్టి ఇంద్రియ ప్రీతికర అన్నింటికీ పరమైనది. ఇంద్రియ భోగములకై అరులు చాచని శ్రీకృష్ణ భగవానుని శుద్ధ భక్తులకే పూర్ణముగా అవగతమగు శ్రీమద్ భాగవతము శుద్ధమగు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథమై ఉన్నది. భౌతిక జగత్తులో జంతువుల నడుమ, మనుష్యుల నడుమ, జాతుల నడుమ, దేశముల నడుమ స్పర్ధలు, పోటీలు సాధారణ విషయం. కానీ భక్తులైన వారు అటువంటి స్పర్ధలకు, పోటీలకు దూరంగా నుందురు. నిత్యము ఆనందమయమైన జీవనము కలిగిన భగవద్ధామమునకే చేరనున్నందున వారెన్నడూ భౌతిక భావనాపరులతో పోటీకి దిగరు. అట్టి భక్తులు సదా పరిశుద్ధాంతరంగులు, అసూయారహితులై ఉందురు. భౌతిక జగమున ప్రతి ఒక్కరు వేరొక్కరిపై అసూయను కలిగి ఉన్నందునే స్పర్ధలు చెలరేగుచున్నవి. కానీ దివ్య పురుషులైన భగవద్భక్తులు అసూయారహితులే కాక సద్గుల శ్రేయోభిలాషులు అయి ఉన్నారు. భగవానుడే కేంద్ర బిందువుగా గల స్పర్ధారహిత సంఘములను నెలకొల్పుటకై వారు తీవ్ర ప్రయత్నములను చేయుదురు. నేటి కాలమున సమాజవాద ధోరణిలోని ఈక్షారహిత సంఘం అనేది భావన కూడా వాస్తవమునకు కృత్రిమమైనది. ఎలానా దానిలోని నియంత్ర స్థానమును పొందుటకు ఉన్నతాధికారుల నడుమ పోటీ కొనసాగుతూనే ఉండును. వేదముల దృష్ట్యా కాని లేదా సామాన్య మానవ కలాపముల దృష్ట్యా చూచినచో ఇంద్రియ భోగానుభవమే భౌతిక జీవనమునకు ఆధారమై ఉన్నది. అట్టి ఇంద్రియ భోగానుభవమునకు వేదములందు 3 రకములైన మార్గములు తెలుపబడినవి. అందు ఒకటి ఉన్నత లోకములను పొందుట కొరకే కర్మకాండను ప్రతిపాదించుట, రెండవది వివిధ దేవతా లోకములను పొందు నిమిత్తమై ఆయా దేవతల పూజలను కూడి ఉన్నది. ఇక మూడవ మార్గము పరతత్వం నెరుగుటకు, పరతత్వం యొక్క నిరాకార తత్వమునందు ఐక్యం పొందుటను కూడి ఉండదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చదవమంటారండి? చదవండి. వాస్తవమునకు పరతత్వం యొక్క నిరాకార భావనము ఉత్కృష్టమైనది కాదు. నిరాకార తత్వము కన్నను ఉన్నతమైనది పరమాత్మ తత్వము. పరతత్వపు రూపలక్షణము అనగా భగవానుడు. అట్టి పరమాత్మ తత్వము కన్నను ఉన్నతమైనది. అట్టి రూప సహితమైన పరతత్వమును గుర్చియే శ్రీమద్ భాగవతము తెలియచేస్తున్నది. కనుకనే ఇది నిరాకారవాదమును తెలిపడి వాంగ్మయం కన్నను వేదముల యందలి జ్ఞానకాండ విభాగము కన్నను ఉత్కృష్టమై ఉన్నది. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని భక్తియుత సేవను ప్రతిపాదించడి కారణముగా శ్రీమద్ భాగవతం వేదముల యందలి కర్మకాండ విభాగము కన్నను అంతియే కాక ఉపాసనా కాండము కన్నను ఉన్నతమై ఉన్నది. అధిక ఇంద్రియ భోగము కొరకై స్వర్గాది లోకములను చేరవలనని వాంఛలతో కర్మకాండ మిళితమై ఉండెను. ఈ విధముగానే జ్ఞానకాండ, ఉపాసనా కాండలు కూడా అటువంటి వాంఛలనే కూడి ఉండును. కానీ శ్రీమద్ భాగవతము మూలతత్వము లేదా కారణమగు పరమ సత్యముపై కేంద్రీకరింపబడి ఉన్నందున అన్నిటికన్నను పరమోత్కృష్టమై ఉన్నది. దీని నుండి మూలతత్వమునే గాక దాని అందలి విభాగములను కూడా మనుజుడు ఎరుగగలుగును. అట్టి మూలతత్వము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనగా పరతత్వం కాగా సృష్టులన్నీను అతని శక్తి రూపములై ఉన్నవి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఎవరమ్మా? గోవింద కృష్ణ ప్రభు చదువుతారు ప్రభు? చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి ప్రభు. వాస్తవమునకు ఏదైనా మూలతత్వం నుండి వేరుగా లేదు, అయినను శక్తులు మాత్రము మూలతత్వం నుండి భిన్నములై ఉన్నవి. ఇట్టి భావనము ఏ విధంగానూ పరస్పర విరుద్ధమైనది కాదు. జన్మాద్యస్య అను సూత్రంతో ఆరంభమగు వేదాంత సూత్రముల అచించే భేద తత్వమును శ్రీమద్ భాగవతము విపులముగా ప్రకటించుచున్నది.
శక్తినే పరతత్వంగా నిర్ణయించడి యత్నంను చేయు మనోకల్పనాపరులకు ఈ అచింత్య భేద తత్వజ్ఞానము చక్కని సమాధానం కాగలదు. భగవానుని శక్తి ఏకకాలమున అతనితో సమానము భిన్నమని తెలుసుకొనగలుగుటయే ఆ అచింత్య భేద తత్వము. ఈ జ్ఞానంను వాస్తవముగా అవగతమైనంతట ద్వైత్వ వాదములు రెండును అసంపూర్ణములనియు మనుజుడు ఎరుగగలడు. ఇట్టి అచింత్య భేద భావమునందు స్థితమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం యొక్క పురోగతి శీఘ్రమే త్రివిధ పతాకములకు పరమైన స్థితిని అతనిని చేర్చగలదు. మనస్సు దేహముల వలన కలిగడి క్లేశములు, ఇతర జీవుల వల్ల కలిగడి క్లేశములు, మానవుని అదుపులో లేనటువంటి ప్రకృతి బీభత్సం వల్ల కలిగడి క్లేశములే ఆ త్రివిధ తాపములు. భక్తుడు పరమ పురుషుడైన శ్రీకృష్ణుని శరణ పొందుటలో శ్రీమద్ భాగవతము ఆరంభమగుచున్నది. భక్తుడైన వాడు తాను పరతత్వంతో ఏకమైననియు అలాగనే పరతత్వమునకు నిత్య సేవకుడనియు సంపూర్ణంగా నెరిగి ఉండును. భౌతిక భావనలో నున్నప్పుడు మనుజుడు తాను గాంచెడి సర్వమునకు తాను ప్రభువు అన్నట్లు వర్తించుచు కారణమునే త్రివిధ తాపములకు లోనగుచుండెను. కానీ అతడు నిత్య సేవకునిగా తనని నిజస్థితిని గుర్తించగలిగేదిచో శీఘ్రమే సర్వ తాపత్రయముల నుండి విముక్తుడు కాగలడు. భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చెలాయించవలెనని యత్నించినంత కాలము మనుజుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దాసుడు కాజాలడు. అనగా జీవుడు శుద్ధ చైతన్యంలో తన నిజస్థితి యందు నిలిచినప్పుడే శ్రీకృష్ణ భగవానునకు సేవను గూర్చగలడు. అట్టి సేవ ద్వారా అతడు శీఘ్రమే సర్వ విధములైన భౌతిక క్లేశముల నుండి విముక్తి కాగలడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నిర్మలా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. వీటన్నింటికి మించి శ్రీమద్ భాగవతము వేదాంత సూత్రములపై శ్రీ వ్యాసదేవుడు రచించిన స్వీయ వ్యాఖ్యానమై ఉన్నది. అతడు ఆధ్యాత్మికంగా పూర్ణత్వమునొందిన స్థితిలో నారదముని కరుణచే దీనిని వ్రాసి ఉండెను. శ్రీ వ్యాసదేవుడు దేవదేవుడైన నారాయణ అవతారము కనుక అతని ప్రామాణికతకై ఎట్టి సందేహమునకు తావులేదు. ఇతర వేదవాంగ్మయమునకును వ్యాసదేవుడే గ్రంథకర్త అయినప్పటికీ అతడు ఈ శ్రీమద్ భాగవత అధ్యయనమునే సర్వులకు ప్రతిపాదించుచున్నాడు. ఇతర పురాణములందు ఇతర దేవతార్చనమును కూడిన పద్ధతులు తెలుపబడినను శ్రీమద్ భాగవతమునందు మాత్రమే కేవలం దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని సేవ మాత్రమే ఉపదేశింపబడినది. భగవానుడు పూర్ణ శరీరమైనచో దేవతలు అట్టి శరీరమునందుల భాగములు వంటి వారు కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్పించినచో ఇతర దేవతలను అర్పింప అవసరము లేదు. ఆ దేవదేవుడు భక్తుని హృదయంలో శీఘ్రమే సుస్థాపితుడు కాగలడు. కనుకనే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు శ్రీమద్ భాగవత పురాణమును అమలమైనదని ప్రతిపాదించి ఇతర పురాణముల నుండి దీనిని విశేషపరిచి ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కళ్యాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మా ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. శ్రీమద్ భాగవత దివ్య సందేశమును గ్రహించుటకు నమ్రతతో శ్రవణము చేయటే సరైన పద్ధతి. దీనిని అనుభూతం మొదలుచుటకు తప్పులెన్నును ధోరణి ఏమాత్రము లాభదాయకము కాదు. కనుకనే చక్కని నిర్దేశమునికై చెట శుశ్రూషు అను పదము వాడబడినది. అనగా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఆధ్యాత్మిక సందేశమును శ్రవణము చేయుటకు ఆసక్తి కలిగి ఉండవలను. శ్రవణాసక్తియే ఇచ్చట ప్రథమ యోగ్యతమై ఉన్నది. కానీ మందభాగ్యులైన వారు ఈ శ్రీమద్ భాగవత శ్రవణమునందు అభిరుచి కనబరచరు. వాస్తవమునకు ఈ పద్ధతి సులభమైనను ఆచరణకు మాత్రము కష్టతరమైనది. వ్యర్థములైన రాజకీయ చర్చలను సంఘమునకు సంబంధించిన విషయములను వినుటకు తగినంత సమయమును సంపాదించగలిగిన అట్టి మందభాగ్యులు భక్తులు సత్సంగమున శ్రీమద్ భాగవత శ్రవణముకు ఆహ్వానించినంతనే సమయము లేదని తిరస్కరించరు. వీరిట్లుండగా ధనార్జనకై శ్రీమద్ భాగవతమును శ్రవించి కొందరు నేరుగా శ్రీమద్ భాగవతములోని భగవాని గుహ్యములైన లీలలోనికి చొచ్చుకుని పోయి వాటిని కామ సాహిత్యం అన్నట్లుగా వ్యాఖ్యానింప ఎత్తింతురు. కానీ శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి నుండి క్రమముగా శ్రవణము చేయవలను. ఈ దివ్య వాక్యములను అవగతము చేసుకున్నట్టుకు సముద్రులైన వారే ఈ శ్లోకమునందు వర్ణింపబడినారు. అనగా బహుపుణ్య కర్మలను గావించిన పిమ్మటయే మనుజుడు శ్రీమద్ భాగవతమును శ్రవణము చేయుటకు అర్హుడని భావము. శ్రీమద్ భాగవతమును శ్రవణము చేయట ద్వారా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రత్యక్షముగా అనుభవమునకు రాగలనని వివేచన కలిగిన బుద్ధివంతుడైన
మనుజునకు మహాముని అయిన శ్రీ వ్యాసదేవుడు ఆశ్వాస మొసగుచున్నాడు. ఈ శ్రీమద్ భాగవత దివ్య సందేశమును శ్రద్ధతో శ్రవణము చేయుటకు ఉపక్రమించిన వాడు వేదములందు తెలుపబడిన ఆత్మానుభవమునందలి వివిధ స్థాయిల గుండా ప్రయాణింపవసరం లేకునని పరమహంస స్థితికి శీఘ్రముగా ఉద్ధరించబలగలడు. హరికృష్ణ ప్రభుజీ దండ. థ్యాంక్ యూ కళ్యాణి మాతాజీ. పద్మప్రియ మాతాజీ చదువుతారమ్మా? 3వ శ్లోకం కూడా చదువుతున్నాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. 3వ శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతము. ఓ భావకులారా, రసికులారా, వేద వాజ్మయమనేది కల్పవృక్షము యొక్క పక్వఫలమైన శ్రీమద్ భాగవతమును ఆస్వాదింపుడు. ఇది శ్రీ శుకదేవ గోస్వామి ముఖత వెలువడి ఉన్నది. తత్కారణముగా ఈ ఫలము మరింత మధురముగా ఓ పారి దాని అమృత రసము ముక్త పురుషులతో సహా సర్వులకు ఆస్వాదనీయమై ఉన్నది. భాష్యము. గత 2 శ్లోకములలో నిరూపింపబడినట్టు ఈ శ్రీమద్ భాగవతము దివ్య గుణ భరితమైనందున ఉదాత్తమగు గ్రంథమై ఒప్పారుచు ఇతర వేద వాజ్మయంనంతటిని అతిశయించుచున్నది. అంతియే కాక ఇది సర్వ భౌతిక కర్మలకు భౌతిక జ్ఞానమునకు పరమై ఉన్నది. అటువంటి శ్రీమద్ భాగవతము దివ్య గ్రంథమే కాక వేద వృక్షము యొక్క పక్వఫలమని ఈ ప్రస్తుత శ్లోకము వర్ణించుచున్నది. అనగా ఇది వేద జ్ఞాన సారమై ఉన్నది. ఇట్టి విషయముల ద్వారా శ్రద్ధ అనుకువను కూడిన శ్రవణము దీని ఎడ అత్యంత ముఖ్యమైనదని తెలియచున్నది. కనుక ప్రతి ఒక్కరును శ్రీమద్ భాగవతం అందించు సందేశమును ఉపదేశములను శ్రద్ధాసక్తులతో గ్రహింపవలసి ఉన్నది. మానవుడు గ్రహింపవలసిన విషయములన్నీ మాధవి మాతాజీ చదువుతారమ్మా? మాధవి చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. అమ్మా మ్యూట్ లో ఉన్నారా? మాధవి వివరిస్తుంది. మానవుడు గ్రహించవలసిన విషయములన్నీ మళ్ళీ మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ మళ్ళీ మ్యూట్ లోకి. ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని గూర్చియు చర్చించుచున్నవి. సామాజిక రాజకీయ ధర్మ అర్ధ సైన్య వైద్య రసాయన భౌతిక తత్వ విషయములే గాక దేహ పోషణకు అవసరమైన విషయములన్నింటికీ సంబంధించిన జ్ఞానము వాటి యందు ఇమిడి ఉన్నది. వీటికి పైన ఆధ్యాత్మిక అనుభవమునకు ప్రత్యేకమైన మార్గదర్శక సూత్రములు కూడా తెలుపబడినవి. జీవుని క్రమముగా ఆధ్యాత్మిక స్థాయికి కొనిపోవుట ఎందే ఈ నియమిత జ్ఞానం అనునది నిమగ్నమై దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే సమస్త ఆధ్యాత్మిక రసభావములకు ఆకారమనడి జ్ఞానమును పొందుటయే ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలోని అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి అయి ఉన్నది. సరేనమ్మా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. లలిత మాతాజీ చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. భౌతిక జగమునందు తొలిగా సృష్టించబడిన బ్రహ్మదేవుని మొదలుగా అతి స్వల్పమైన చీమ వరకు గల ప్రతి జీవియు ఇంద్రియానుభవము ద్వారా లభించు ఏదేని ఒక రసాస్వాదనము చేయగోరుచుండును. ఇట్టి ఇంద్రియానుభవములు రసము అని పిలువబడును. అటువంటి రసములు 12 రకములని శాస్త్రములు తెలియజేయుచున్నవి. రౌద్రము, అద్భుతము, శృంగారము, హాస్యము, వీరరసము, దయ, దాస్యము, సఖ్యము, భయానకము, బీభత్సము, శాంతము, వాత్సల్యములే ఆ 12 రసభావములు. ఈ రసములన్నింటి సమ్మేళనమే ప్రేమ అనబడును. ప్రాథమికముగా అటువంటి ప్రేమ లక్షణములు అర్చనము, దాస్యము, సఖ్యము, వాత్సల్యము, మధుర ప్రేమగా వ్యక్తమగుచుండును. ఈ 5 రసములు లేనప్పుడు ప్రేమ భావము రౌద్రము, అద్భుతము, హాస్యము, వీరరసము, భయానకము, బీభత్సము ఆది ఇతర రసముల రూపమును పరోక్షముగా వ్యక్తమగుచుండును. ఉదాహరణకు ఒక పురుషుడు స్త్రీతో ప్రేమ భావమును నిలిచినచో వారి నడుమ గల రసాభావము శృంగారమని పిలువబడును. కానీ వారి ప్రేమ విఫలమైనచో అద్భుతము, బీభత్సము లేదా భయానక రసములు ఉత్పన్నమగు అవకాశము కలదు. వ్యక్తుల నడుమ అటువంటి ప్రేమ వ్యవహారములు కొన్ని మార్లు ఘోరమైన హత్యలకు కూడా దారి తీయును. ఇట్టి రసాభావములను మనిషి నడుమ గాని జంతువు నడుమ గాని ప్రదర్శితమగుచుండును.
అంతేగాక మానవుడు జంతువుల నడుమ గాని లేదా మానవునకు భౌతిక జగమునందలి ఏ ఇతర జాతుల నడుమ గాని అట్టి రసాభావము సంభవించుట జరగదు. అనగా రసాభావములు ఒకే జాతికి చెందిన జంతువుల నడుమ సంభవించుచుండును. జీవులందరూ శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆధ్యాత్మికాంశములు. వారు ఆ దేవదేవునితో గుణరీతిని మాత్రమే సమానమై ఉన్నారు. కనుక రసాభావములన్నీ ఆదిలో ఆధ్యాత్మికుడైన జీవుడు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాను నడుమ వనగూడైనవే అయ్యున్నవి. అనగా భగవానుడు జీవుల నడుమనే ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు రసాభావము సంపూర్ణముగా ప్రకటము కాగలదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మా రామా తులసి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? రామా తులసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రవళిక మాతాజీ ఉన్నాను ప్రభుజీ. చదువుతున్నాను. కనుకనే శృతి మంత్రములందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వ రసాభావములకు మూలముగా వర్ణింపబడినాడు. అట్టి భగవానునితో జతగూడి తన సహజ రసాభావనమును ఆ దేవదేవునితో పంచుకొనినచో జీవుడు వాస్తవముగా ఆనందమయుడు కాగలడు. ప్రతి జీవుడు ఒక సహజ సిద్ధమైన నిజ స్థితిని కలిగి ఉండుననియు అట్టి నిజస్థితి భగవానునితో పంచుకొనుటకు ఒకానొక ప్రత్యేకమైన రసభావనము కూడియుండుననియు శృతి మంత్రములు తెలియజేయుచున్నవి. అట్టి ప్రత్యేకమైన రసభావము ముక్త స్థితి అందే సంపూర్ణముగా అనుభవమునకు వచ్చును. కానీ భౌతిక స్థితిలో ఆ రసభావనము తాత్కాలికమై విపరీత రూపములో అనుభవమునకు వచ్చును. ఈ విధముగా భౌతిక జగములోని రసములు రౌద్రము ఆది భౌతిక రూపములలో ప్రదర్శితమగుచుండును. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. శశి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శశి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. వాస్తవమునకు రసభావనలు కర్మలకు మూల నియమములు. అట్టి వివిధ రసములు పూర్ణ జ్ఞానమును సాధించిన వాడు మూల రసములు మిథ్యా ప్రతిబింబములైన భౌతిక జగము నందలి రసభావములను అవగతము చేసుకొనగలడు. కనుకనే పండితుడైన వాడు నిజ రసభావనను దాని ఆధ్యాత్మిక రూపమునందే ఆస్వాదించకోరును. కానీ తొలుత అతడు భగవానునితో ఏకము కావాలని వాంఛించును. ఈ విధముగా పూర్ణ జ్ఞానము లేనటువంటి ఆధ్యాత్మికులు వివిధములైన రసభావములు పరిజ్ఞానము లేని కారణముగా భగవానునితో ఏకము కావాలనని భావం నుంచి ముందుకు పోజాలరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవమంటారా? ముక్త స్థితి యందును ఆస్వాదనీయమైన ఆధ్యాత్మిక రసమును శ్రీమద్ భాగవతమునందు అనుభవింపవచ్చునని ఈ శ్లోకములో నిశ్చయముగా తెలుపబడుచున్నది. శ్రీమద్ భాగవతము వేద జ్ఞానము యొక్క పక్కఫలం ఒకటియే అందులకు కారణము. దివ్యమైన ఈ గ్రంథమును శ్రద్ధతో శ్రవణము చేయుట ద్వారా మనుజుడు పూర్ణానందమును పొందగలడు. కానీ దీనిని సరి అయిన మూలము నుండియే శ్రవణము చేయవలను. శ్రీమద్ భాగవతము సరి అయిన మూలము నుండియే గ్రహింపబడినది. ఇది ఆధ్యాత్మిక జగము నుండి నారద మహామునిచే కొనిరాబడి అతని శిష్యుడైన వ్యాసదేవునికి వసగబడినది. వ్యాసదేవుడు దానిని తిరిగి తన పుత్రుడైన శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామికి బోధించగా అతడు తిరిగి దానిని 7 రోజులలో మృత్యువు సంప్రాప్తిస్తున్న పరీక్షిన్ మహారాజునికి ఉపదేశించను. శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి జన్మించిన నాటి నుండియే ముక్త పురుషుడు. మాతృగర్భమునందే ముక్త స్థితిలో నిలిచిన అతడు జన్మించిన పిదప ఎట్టి ఆధ్యాత్మిక శిక్షణను పొంది ఉండలేదు. వాస్తవమునకు భౌతిక భావనలో గాని ఆధ్యాత్మిక భావనలో గాని పుట్టుకతో ఎవ్వరునూ యోగ్యతను కలిగి ఉండరు. కానీ సుఖదేవ గోస్వామి పూర్ణత్వము నొందిన ముక్త పురుషుడు కావున ఆత్మానుభవమునకై ఎట్టి పవిత్రీకరణ విధానమును స్వీకరించలేదు. త్రిగుణములకు పరమైన దివ్యస్థితి యందు నిలిచిన పూర్ణ ముక్త పురుషుడైన అతడు వేద గానము చేయు ముక్త పురుషులచే ఆరాధింపబడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య రసాభావమునకు ఆకర్షితుడయ్యను. అట్టి భగవాను లీలలు సామాన్య జనులు కనను ముక్త పురుషులకు మిక్కిలి ఆకర్షణీయములై ఉండును. రసభావనమనున్నది రూపము గలవానితోనే సాధ్యము కనుక రసస్వరూపుడైన ఆ భగవానుడు నిరాకారుడయ్యే అవకాశం ఏమాత్రమునూ లేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఎవరమ్మా? రామలక్ష్మి మాతాజీ. ఈ రామలక్ష్మి మాతాజీ. సరే, వందనా మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. చదవండి. ఈ శ్రీమద్ భాగవతమునందు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యలీలలు సంపూర్ణంగా వివరించబడినవి. అవన్నీయును శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామిచే క్రమబద్ధముగా
వర్ణింపబడి ఉన్నందున శ్రీమద్ భాగవత విషయము ముక్తకాములు కైవల్య వాంఛితులతో సహా సర్వజనులను ప్రీతిపాత్రులై ఉన్నవి. సంస్కృత భాషలో రామచిలుకకు శుకమనియు పేరు. పక్వమైన ఫలమును రామచిలుక తన ఎర్రని ముక్కుతో కొద్దిగా కొరికినచో మరింత మధురంగా తయారగును. వేద జ్ఞానము యొక్క పక్వఫలమైన శ్రీమద్భాగవతము శుకముతో పోల్చబడిన శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి ముఖతః వెలువడినది. విద్వాంసుడైన తన తండ్రి నుండి వినినట్లుగా శ్రీమద్భాగవతము ప్రకటింపగలిగినందులకు గాక సర్వజనుల రచించు రీతిలో దానిని రమ్యముగా ప్రకటింపగలిగిన సామర్థ్యమును కలిగినందులకు ఆయన శుకముతో పోల్చబడిరి. అనుకువతో శ్రవణము చేయుటకు శ్రద్ధావంతులకు శ్రోత్ర శీఘ్రమే భౌతిక జగమునందలి వికృత రసభావనములకు పరమైన దివ్య ఆధ్యాత్మిక రసములను ఆస్వాదించగలిగిన రీతిలో శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి ముఖత శ్రీమద్భాగవతము ప్రసాదించబడినది. కానీ ఈ పక్వఫలము అత్యున్నతమైన కృష్ణలోకము నుండి హఠాత్తుగా నేలరాలలేదు. పైగా అది అతి జాగ్రత్తగా ఎటువంటి మార్పులు గాని చేర్పులు గాని లేకుండా దివ్యమైన గురు శిష్య పరంపరలో భూమికి చేరినది. పరంపరలో లేనటువంటి కొందరు మూర్ఖజనులు అత్యంత దివ్యరసమైన రాసలీలలను అవగతము చేసుకొనుటకు యత్నించుచు గొప్ప తప్పిదమని గావింతురు. దివ్యఫలమైన శ్రీమద్భాగవతము అతి నేర్పుగా క్రమమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభవ స్థాయిల ద్వారా అందజేసిన శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామిని అనుసరింపకుండా అట్టివారే గొప్ప తప్పును చేసిన వారగుదురు. కనుక భాగవత విషయమునందు నిష్ణాతుడైన సుఖదేవ గోస్వామి వంటి మహాత్ములు అనుసరించుచు శ్రీమద్భాగవతము యొక్క దివ్య స్థితిని తెలియుట సర్వులకు అత్యంత అవసరము. భవిష్యత్తులో కూడా శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి యొక్క ప్రతినిధి వంటి వాని నుండి అవగతమునర్చుకొనవలెనని భాగవత సంప్రదాయమునందలి ఈ గురు శిష్య పరంపరా విధానము ఉపదేశించుచున్నది. భాగవత ప్రవచనము పేరున అక్రమముగా ధనార్జనము చేయునటువంటి వాడు ఏనాడును శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామికి ప్రతినిధి కాజాలడు. జీవనార్థమును ప్రసాదించుటయే అట్టివాని లక్ష్యము. కావున అట్టివారి ఉపన్యాసములు ఎవ్వరును శ్రవణము చేయలేరు. అట్టివారు సాధారణంగా ఈ గంభీర విషయము యొక్క క్రమానుగత అవగాహనముననున్నది లేకుండా అతి గుయ్యములైన విషయములోనికి నేరుగా చొచ్చుకొని పోవుదురు. మూర్ఖజనులు అపార్థము చేసుకొను రాసలీల విషయము పైననే వారు చర్చలు గావింతురు. కొందరు వాటిని అధర్మమని వర్ణింపగా మరికొందరు తమ మూర్ఖ వాఖ్యానములచే వాటిని కప్పిపుచ్చి యత్నించురు. అట్టి వారెన్నడును శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి యొక్క అడుగుజాడలను అనుసరింపవలననడి కోరికను కలిగి ఉండరు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అమ్మ సున్నా మాతాజీ ఉన్నారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. కనుక రసజ్ఞానమును ఆస్వాదించుకోరు శ్రద్ధావంతుడైన శ్రీమద్ భాగవత సందేశమును గురు శిష్య పరంపరలో శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి నుండి గ్రహించవలెను. ఆయన శ్రీమద్ భాగవతము ఆది నుండి క్రమముగా వర్ణించనే గాని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన శూన్యులైన వారిని తృప్తిపరచుట కొరకు తోచిన రీతిలో వివరింపలేదు. శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి ముఖతః గాని లేదా ఆయన ప్రతినిధి నుండి గాని అమృతరసము గ్రోలినంతనే శ్రద్ధాశక్తులు కలిగిన మనుజుడు వేదజ్ఞానం యొక్క పక్వఫలమును ఆస్వాదింపగలిగిన రీతిలో శ్రీమద్ భాగవతమును అతి జాగ్రత్తగా ప్రకటింపబడినది. ఇంకొక 10 నిమిషాలు కంటిన్యూ చేయండి. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఓకే. శ్లోక చదవచ్చా ప్రభుజీ? చదవండి. చదవగలిగితే చదవండి. ఓకే ప్రభుజీ. నైమిషే నిమిష క్షేత్రే ఋషయః సౌనకాదయః సత్రం స్వర్గాయ లోకాయ సహస్ర సమమాసత. భగవానుడు అతని భక్తుల ప్రీత్యర్థమై 1000 సంవత్సరముల కాలము పాటు ఒక యజ్ఞంను నిర్వహించుటకు సౌనక ఋషి అధ్యక్షతన ఋషులందరినూ పవిత్ర స్థలమైన నైమిసారణ్యమున ఒక మారు సమకూడిరి. భాష్యము. శ్రీమద్ భాగవత ప్రస్తావన గత 3 శ్లోకములలో పలుకబడినది. ఈ ఘనవాంగ్మయములోని ముఖ్యాంశము ఇప్పుడు తెలుపబడునున్నది.
శ్రీమద్ భాగవత ప్రవచనము తొలిసారిగా శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామిచే కావింపబడింది. అటు పిమ్మట శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ద్వితీయ ప్రవచనము నైమిసారణ్యమున జరిగింది. ఈ విశ్వము యొక్క సృష్టి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు. డాక్టర్ స్వర్ణశ్రీ మాతాజీ చదువుతారమ్మా. ఇంకెవరన్నా చదువుతారమ్మా? ఇంకెవరన్నా చదువుదాం అనుకున్నారా? చదవగలరా? చదువుతానండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి. ఈ విశ్వము యొక్క సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మదేవుడు విశ్వమంతయు నిక్షిప్తమగు రీతిలో ఒక చక్రమును సృష్టించినని వాయువీయ తత్వమునందు తెలుపబడినది. అట్టి ఘనమైన చక్రము యొక్క పిడి నైమిసారణ్యమున ప్రదర్శింపబడినది. నైమిసారణ్యము గూర్చిన ప్రస్తావన వరాహ పురాణమునందు కలదు. నైమిసారణ్యమున యజ్ఞము ఆచరించుట ద్వారా దానవుల బలమును నశింపజేయవచ్చునని దాని యందు తెలుపబడినది. తత్కారణముననే అట్టి యజ్ఞాచరణమునకు బ్రాహ్మణులు నైమిసారణ్యమును ఎంచుకొనగదగురు. విష్ణు భక్తులైన వారు ఆ భగవానుని ప్రీత్యర్థము సర్వవిధములైన యజ్ఞములను నిర్వహింతురు. భక్తులైన వారు అట్లు భక్తి యుక్త సేవ యందు అనురక్తులుగా కాగా, పతితులైన వారు భౌతిక సుఖముల యందే అనురక్తిని కలిగి ఉందురు. విష్ణు ప్రీత్యర్థము కాకుండా ఇతర ప్రయోజనముకై వనరింపబడినదేది అయినను ఈ జగములో కర్తకు మరియు బంధమునే కూర్చగలదని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. కనుకనే సమస్త కర్మలను విష్ణువు మరియు అతని భక్తుల ప్రీత్యర్థమే యజ్ఞ రూపమున వరనింపవలనని ఉపదేశించబడినది. అట్టి ఆచరణము సర్వులకు శాంతి పురోగతులను చేకూర్చగలదు. కంటిన్యూ చేయమంటారండి? ఉన్నారు ఎవరైనా? ఇంకా ఉన్నారేమో చూద్దామమ్మా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరు చదువుతారమ్మా? చదవలసిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఎవరన్నా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి. నా పేరు జలజ అండి. మంచిర్యాల నుండి అండి. చదువుతారమ్మా? చదవండి. చదువుతాను ప్రభుజీ. మహర్షులైన వారు జనులందరికీ శుభమును కూర్చవలననియే సదా ఆతృతను కలిగి ఉందురు. కనుకనే శౌనకుని అధ్యక్షతన గల మహర్షులు ఇతరులు ఘనమైన యజ్ఞములను నిర్వహించుటకై పవిత్ర క్షేత్రమైన నైమిషారణ్యమున సమకూడిరి. స్మృతి తప్పిన మానవులు శాంతి పురోభివృద్ధులకు తగిన మార్గమును తెలుసుకొనజాలరు. కాని మహర్షులైన వారు అట్టి మార్గమును ఎరిగినందున సర్వులకు మంగళదాయకములగు కర్మలను పునరించుటకు ఆతృతను కలిగి ఉందురు. వాస్తవమునకు అట్టి శుభకర్మలే జగమునకు శాంతిని చేకూర్చగలవు. అనగా సర్వజీవులకు నిజమైన స్నేహితులు వారే. తమకు కలిగిడి అసౌకర్యములను ఏమాత్రము లెక్క చేయక జనులకు శుభమును కూర్చు ఉద్దేశముతో వారు సదా శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవలయందు నియుక్తులగుదురు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పెద్ద వృక్షమైనచో దేవతలు, మానవులు, సిద్ధులు, చారణులు, విద్యాధరులు ఆదిగా గల ఇతరులందరూ ఆ వృక్షం యొక్క శాఖలు, రెమ్మలు, పత్రముల వంటి వారు. వృక్షమూలమునకు నీరు పోయట ద్వారా వృక్ష భాగములన్నీ అప్రయత్నముగా సంతృప్తి నొందును. వృక్షము నుండి విడివడిన శాఖలు, పత్రములు మాత్రమే సంతృప్తి నొందవు. వృక్షము నుండి విడివడిన శాఖలకు, పత్రములకు నీరు పోసినను క్రమముగా అవి ఎండిపోవును. అదే విధముగా మానవ సమాజము వృక్షం నుండి శాఖలు విడివడిన రీతి శ్రీకృష్ణ భగవాను నుండి విడివడినచో ఏ విధముగా పోషింపబడజాలదు. ఆ కార్యమునకై యత్నించువాడు శక్తిని, వనరులను కేవలము వృధాపరిచినట్టు వాడే కాగలడు. నేటి నవనాగరిక. హరే కృష్ణ ఉన్నారేమో చూద్దామమ్మా. ఇంకెవరైనా ఉన్నారమ్మా చదవలసిన వాళ్ళు? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అమ్మా వరలక్ష్మి మాతాజీ అమ్మ తల్లి చదవండి అమ్మా. జనులను జాగృతము చేయుటకు సామూహిక హరినామ సంకీర్తన విధానమే నేటి నవనాగరిక మానవ సంఘము. ఓకే అమ్మా. నేటి నవనాగరిక మానవ సంఘము శ్రీకృష్ణ భగవానునితో తమకు గల సంబంధము నుండి విడివడి ఉన్నది. అటువంటి సంఘమునందలి నాస్తిక నాయకులచే చేయబడు యోచనలన్నీ అడుగడుగునా భంగపడగలవు. అట్టి అనుభవములు కలుగుచున్నను ఈ విషయమున వారెన్నడూ మేల్కొంచరు. జనులను జాగృతం చేయుటకు సామూహిక హరినామ సంకీర్తన విధానమే
ఈ యుగమునకు ఉద్దేశింపబడినది. దీనికి అవసరమగు పద్ధతిని అత్యంత శాస్త్రీయంగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు స్వయంగా ప్రవేశపెట్టిది. నిజమైన శాంతిని పురోభివృద్ధిని మానవ సంఘమునందు కొని తెచ్చుటకు బుద్ధిమంతులైన వారు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి ఉపదేశములను అంగీకరింపవలసి ఉన్నది. శ్రీమద్ భాగవతం కూడా ఇట్టి ప్రయోజనము కొరకే ప్రకటింపబడినది. ఈ విషయము రాబో అధ్యాయములలో మరింత ప్రత్యేకంగా వివరింపబడగలదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఎలా ఉందమ్మా ఆరోగ్యం అదిని? పర్వాలేదు ప్రభుజీ, ఇప్పుడు కొంచెము బాగానే ఉన్నాను ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. సో ఇది ఈ రీతిగా మనం చదువుకుంటూ వెళ్తుంటాము. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను. సో ఇస్ దిస్ ఓకే? ఇలాగ సో మనకు కొంచెం ఎక్కువ మంది ఉండడానికి మనకు ఇంకో 10 నిమిషాలు పావు గంట పెరిగింది. ఇంకెవరైనా చదవాల్సిన వాళ్ళు ఉంటే నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దాం. లేని పక్షంలో ఇక్కడ 4వ శ్లోకం దగ్గర ఆపుతాం. ఓకే, ఎవరు లేనట్టే ఉన్నారు నాన్న, ఎవరు లేనట్టే ఉన్నారు. ఇది ఓకేనమ్మా? కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ టైం చదివిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఇందులో? ఫస్ట్ టైం లలిత మాతాజీ, ఇలా పర్వాలేదమ్మా? బాగానే ఉందా? ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నారా? మనం కొంచెం చదువుతున్నాం, మిగతా వాళ్ళు చదువుతున్నప్పుడు మనం వింటున్నా సరే అది భాగవత ప్రయోజనం అట్లాగనే ఉంటుంది. బట్ ఇలా చదువుకుని నలుగురితో చదువుకెళ్తే మాత్రం కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సరే. జనరల్ గా క్లాస్ అయిన తర్వాత క్లాస్ లో చదువుకున్న దాని మీద వారం అంతా కొన్ని చదివిన శ్లోకాలను మళ్ళీ మీ సొంత మాటల్లో చెప్పమని నేను మెసేజ్ పెడుతూ ఉంటాను. కానీ ఈ వారం ఊరుకుందాము, 4 శ్లోకాలే కాబట్టి వచ్చే వారం నుంచి 1-2 వారాలు అయిన తర్వాత పెట్టుకుందాము. ఓకే, అదొక విషయం. రెండో విషయం ఏంటంటే ఆదివారం పొద్దున్న 8:30 నుంచి 10:30 దాకా 8 నుంచి 10:30 దాకా భగవద్గీత క్లాసులు చెప్తానమ్మా నేను. ఇప్పుడు 12వ అధ్యాయం కంప్లీట్ అయ్యి 13వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఈ ఆదివారం. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే ఇదే లింక్తో జాయిన్ అవ్వచ్చు. 1-2 వారాలు మళ్ళీ ఆ మెసేజ్ కూడా నేను ఈ గ్రూప్లో పెడతాను. తర్వాత ఇంకా కావాల్సిన వాళ్ళు నాకు మెసేజ్ పెడితే ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే, మొదట 1-2 వారాలు ఆ మెసేజ్ కూడా ఈ గ్రూప్లో పెడతాను. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే భగవద్గీత 12వ అధ్యాయం కంప్లీట్ అయింది, 13వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాము. మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఆన్లైన్. ఉదయం 8:15 అలా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సండే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రభుజీ? మార్నింగ్ 8 o'clock అమ్మా. టెంపుల్ లో ఉంటాం కదా ప్రభుజీ. మార్నింగ్ టెంపుల్లో ఉంటారా మీరు? ఓకే ఓకే ఓకే, సరే. సో ఇక్కడ మై హోమ్ అవతార్ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ లో చెప్తున్నానమ్మా నేను. ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఎవరైనా వాళ్ళు రావచ్చు అక్కడికి. రాలేని వాళ్ళు ఆన్లైన్ కావాలంటే ఆన్లైన్ వినొచ్చు. ఇంకా వేరే టైం లేదా ప్రభుజీ 8 కాకుండా? లేదమ్మా, ఆ టైంకే చెప్తున్నామ్మా అందరం విని మేము. ఓకే సరే. సో జనరల్ గా క్లాసు నరసింహహారతితో క్లోజ్ చేసుకుంటామమ్మా. ఇవాళ నరసింహహారతి ఎవరు పాడతారు? అమ్మా పాడతావా? సరే, పెడుతున్నాను ఆన్ స్క్రీన్ మీద, పాడమ్మా. హరే కృష్ణ. నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదదాయినే హిరణ్యాకాశిపో రక్షః శిలటంకానకాలాయే ఇతో నరసింహో పరతో నరసింహో యత యామి తతో నరసింహో బహిర్నరసింహో హృదయే నరసింహో నరసింహమదిం శరణం ప్రపద్యే తవ కరకమలవరే నాథ అద్భుత శృంగం దళిత హిరణ్యకశిపు తనుభృంగం కేశవధృత నరహరి రూపా జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ్
नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। श्री नरसिंह स्वामी की जय जय श्री प्रहलाद महाराज की जय जय श्री श्रील प्रभुपादुల వారి की जय जय श्री अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ఏమ్మా ఓకేనా? ప్రభు హరే ప్రభుజీ ఎంత హ్యాపీగా ఉందో ఈరోజు నిజంగా. ఛాన్స్ దొరుకుతుందో లేదో పదవుతానికి అనుకున్నాను నేను. ఏమ్మా చక్కగా ఛాన్స్ చదవడానికి ఛాన్స్ దొరుకుతుందో లేదో ఎంతమంది ఉన్నాం కదా అనుకున్నాను. అందరూ చదివామండి. చాలా బాగుంది ప్రభుజీ, చాలా బాగుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. బావగారు ఏదో చెప్తున్నారు, ఏదో క్వశ్చన్ ఉందా? సరే అమ్మా, అయితే ఇక్కడతో నేను సెషన్ ఆపుతున్నాను. సండే క్లాస్ కి వచ్చిన వాళ్ళు సండే క్లాస్ లో కలుద్దాం మరి. ఓకే, మళ్ళీ మంగళవారం కలుస్తాం. మళ్ళీ మంగళవారం భాగవతం క్లాస్, మంగళవారం మళ్ళీ భాగవతం క్లాస్ మళ్ళీ ఇదే టైం మంగళవారం ఉంటుంది. సరే ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సుజాత మాతాజీ అడుగుతున్నారా? థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం.